எத்திசையும் புகழ் இருந்த பெரும் கவிகளே உன் சேவை திறமையான செயல்படும் வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Good morning to all the good souls who have assembled here. We welcome you all to the Alumni General Body Meeting. By the end of the event, we are sure we will make you closer to the colorful memories you cherish for. I now invite Mr. Vijayanand to welcome the gathering. Good morning, dignitaries on the dais and off the dais. A warm welcome to one and all present. I am privileged and honored to welcome the eminent speaker, Dr. G. Sivaraman, Member, State Planning Commission, Tamil Nadu Government, Chennai, for having accepted our invitation and having come over here to enlighten us with a special address. On behalf of the college management and alumni association of our college, I am pleased to welcome you, sir. Next, I welcome the man with principles, Dr. K. Kalidasa Murugavel, Principal NEC, who brings the best out of the faculty and have nurtured the alumni in his long journey with the institution. I welcome you, sir. I would extend a warm welcome to Mr. V. Rajendran, Alumni Association President, Mr. Sridhar, Secretary, and Mr. Pugalendi, Treasurer, and other office bearers of the Alumni Association and alumni chapters for scaling new heights during the tenure in working for the alumni welfare. I welcome you all for your presence. I am pleased to welcome Dr. K.G. Srinivasan, Alumni Coordinator and HOD IT, for being the backbone of alumni activities of our college for more than a decade. I welcome you, sir. I also welcome the deans, COE, HODs of various departments and my staff colleagues who have accepted our invitation and have graced the occasion and come over here to share the memories with the alumni. I welcome you all with gratitude and joy. I also welcome all the alumni members who have turned up for the event in large numbers and for the solidarity and support given in mentoring the students, providing financial assistance to the needy students, technical support and guidance for the placement, and for sharing the NEC events with the general public. I welcome you all for the event. I also welcome all the final year students who have been inducted as the new members of the Alumni Association in this occasion. I welcome the committee members and others who have been involved directly or indirectly in organizing the event. I also welcome the present media people for giving publicity to our college. I welcome you all once again. Thank you. Thank you, sir. I would like to call upon Mr. V. Rajendran, President, to kindly address the stage and share his views with the rest of us. மீண்டும் ஒருமுறை காலை வணக்கம். பேய்ந்த கூரையின் கீழே பிரிந்த மணலின் மேலே நெற்றியிலே நீரிட்டு நம் நெஞ்சினிலே வேர்விட்டு அமர்ந்திருக்கும் ஐயா அவர்களினுடைய நினைவோடு நான் இந்த உரையை தொடங்குகிறேன். தெய்வத்தின் கையிலேயே ஒரு வேல்தான் உண்டு. ஆனால் தெய்வ திரு KR அவர்களுடைய தவ புதல்வர் நம் தாளாளர் அவர்களுடைய கையிலே 2 வேல் உண்டு. அந்த 2 வேலின் மூலம் அவர்கள் எண்ணற்ற வெற்றியை அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் அடைய வேண்டும் என்று NEC அலுமினி அசோசியேஷன் சார்பாக நான் இறைவனை வேண்டுகிறேன்.
அவர் உடனிருக்கும் ஒருவேல் நம் இயக்குனர் சண்முகவேல் அவர்கள். மற்றொரு வேல் உங்களுக்கே தெரியும், நம்மளுடைய முதல்வர் காளிதாஸ் முருகவேல் அவர்கள். சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையாலே நமது இயக்குனரும் தாளாளரும் இங்கு வர முடியவில்லை என்றாலும் அந்த மூவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். ஆசு என்றால் ஐயம், கிரி என்றால் நீக்குவது. ஐயத்தை நீக்குபவர்கள்தான் ஆசிரியர்கள். படித்ததில் ஐயம் என்றால் நீக்கிவிடலாம், படித்தானா என்பதே ஐயம் என்றால் எப்படி நீக்குவது? இருந்தாலும் அப்படிப்பட்டவர்களையும் கரை சேர்க்கும் என் அருமை ஆசிரியர் பெருமக்களே, உங்களுக்கு என்ன வணக்கம். எங்கெங்கு பார்த்தாலும் ஈகோ. பெற்றோர் பிள்ளைகளிடத்திலே, கணவன் மனைவி இடத்திலே, உடன் பணிபுரிபவர்களிடத்திலே என்று எங்கெங்கு பார்த்தாலும் ஈகோ. ஆனால் அந்த ஈகோவை கோகோ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் நட்பு. என் அருமை நண்பர்கள் அனைவருக்கும், இங்கு வந்திருப்பவர்களுக்கும், திரைகளோடி திரவியம் தேட சென்றாலும் திரையினிலே தோன்றும் என் மற்ற நண்பர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் எனது வணக்கங்கள். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இந்த விழா நடப்பதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அலுமினி அசோசியேஷனின் ஒருங்கிணைப்பாளர் KG சீனிவாசன் அவர்களுக்கும், விஜய் ஆனந்த் அவர்களுக்கும், என்னுடன் உழைக்கும் ஸ்ரீதர், புகழேந்தி, அடக்கேப்பன், சுந்தர் மற்றும் அருள்மணிகண்டன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். NEC அலுமினி அசோசியேஷன் பணிகளை நான் இங்கு பட்டியலிடுகின்றேன். பெற்ற அனுபவத்தை கற்ற கல்லூரியின் மாணவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது, பெற்றவர்களை இழந்த மாணவர்களுடைய கல்வியை தொடர கை கொடுப்பது, நாளைய உலகின் தேவைகளை மாணவர்களோடும் ஆசிரியர்களோடும் பகிர்ந்து கொள்வது, கல்லூரிக்கே வந்து கைப்பிடித்து சென்று மாணவர்களை பணியில் அமர்த்துவது, படைக்க துடிக்கும் கைகளுக்கு பாதை காட்டுவது, நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைவதன் மூலம் நம் தேவைகளை நாமே தீர்த்துக் கொள்வது, வீடு பார்த்து கொடுப்பது, வேலை வாங்கி கொடுப்பது, தொழிலிலே ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவுவது, வெளிநாட்டுக்கு செல்பவர்கள் அலுமினியாக இருந்தால் அலுமினியாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய குழந்தைகளாக இருந்தாலும் அனைத்து வகையான உதவிகளையும் செய்வது. கொரோனாவின் கோரப்பிடியில் நாம் அனைவரும் ஏதோ ஒரு வகையிலே ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இழப்பை சந்தித்துள்ளோம். அந்த நேரத்தில் கல்லூரியும் அலுமினி அசோசியேஷனும் செய்த உதவிகள் அளப்பரியன. சேர்த்த செல்வம் யாருக்காக எனும் பொழுது சேர்ந்த இந்த ஊருக்காக என்று கல்லூரியும், நட்புக்காக என்று அலுமினி அசோசியேஷனும் செய்த உதவிகள் சிலவற்றை செய்திகளில் பார்த்திருப்பீர்கள், சிலவற்றை கேட்டிருப்பீர்கள். பாராதது கேளாதது இன்னும் பல. செய்த உதவியை சொல்லி காட்டக்கூடாது என்று கற்றுக் கொடுத்தார்கள் நம் முன்னவர்கள். செய்த உதவிகளை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துகிறது இன்றைய விளம்பர உலகம். எங்கெங்கு பார்த்தாலும் NECன்கள் என்ற வகையிலே பார் முழுவதும் பறந்திருக்கும் நம் NEC அலுமினி அசோசியேஷனின் சாப்டர்கள், சென்னை சாப்டர், பெங்களூர் சாப்டர், கோயம்புத்தூர் சாப்டர், US சாப்டர், UK சாப்டர், ஆசியா ஸ்பெசிபிக் சாப்டர், UAE சாப்டர், இன்னும் சில ரீஜனல் சாப்டர்களை தொடங்கி வைக்க உள்ளோம். எனக்கு சில கனவுகள். இந்த கனவுகளை மெய்ப்பிக்க நீங்கள் அனைவரும் உதவ வேண்டும். வாட்ஸ்ஆப்பை போல நம் அலுமினி அசோசியேஷன் ஆப்பையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். இங்கு படித்தவர்கள் உலகமெல்லாம் சென்றார்கள். இனி உலகம் முழுவதிலும் இருந்து இங்கு வந்து படிக்க வேண்டும். படிக்கையிலே பண்பாடு கலக்க வேண்டும். கலந்தாலும் நம் பெருமை
தனித்திருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் படைத்ததெல்லாம் பயனாளர் கைகளுக்கு செல்ல வேண்டும். எனக்கென்றே படைத்தானோ என அவர்கள் சொல்ல வேண்டும். புதிதாக பொறுப்பேற்க இருக்கும் அலுவலக நிர்வாகிகளுக்கும் என் வாழ்த்துக்கள். இதுவரை என்னுடன் பயணித்த அனைவருக்கும் நன்றிகள். வணக்கம். Thank you, sir. I would like to call upon Mr. Sridhar, Secretary, Mr. Adakappan, Joint Secretary, to brief about the alumni activities over the years. Check. Good morning, everybody. It gives me immense pleasure to present the report for the activity report for the last 2 years. I am really honored to be representing nearly the students who have passed out over the last 35 years. So it gives me immense pleasure to present our annual report. கேக்குதா? சரியா கேக்குதா? Okay. Our college check. கேக்கல. Yes, கேக்குது. First row ல கேக்கலையா? You can proceed, please. Check. Okay. Right. கேக்கலாம் இப்படியே பேசிடலாம். Right. Okay. Yeah. Acoustics, no. Okay. Fundamentally, the activities of the Alumni Association are, the prime focus is to give something back to the alma mater by networking all the alumni who are present throughout the world. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க ஃபீல்ட்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி அவங்க ஃபீல்ட்ல வந்து பல்வேறு சாதனைகள் நிகழ்த்திட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சு வாட் இஸ் பாசிபிள் டு கிவ் பேக் டு தி அல்மா மேட்டர் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அசோசியேஷனோட பிரைமரி ஃபோக்கஸ். ஸோ பர்டிகுலரா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் ஜஸ்ட் பாசிங் அவுட் ஆஃப் திஸ் இயர், அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து the power of networking, the alumni networking வந்து it is really immense. There are instances where இங்க இருந்து ஒரு யூஎஸ்க்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போறாரு, படிக்கிறதுக்கோ வேலைக்கோ போறாரு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அவருக்கு எல்லா விதத்திலையும் கைட் பண்றதுக்கு நம்மளோட அலும்னையே இருக்காங்க. யூரோப் போறாருன்னா யூரோப்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம அலும்னை வந்து அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா, we have set up organizing chapters. ஒரு ராஜேந்திரன் அவரோட ஸ்பீச்ல சொன்ன மாதிரி, அப்படியா? ஓகே. So we have set up organizing chapters in various locations of the world. அது மூலமா தான் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியுது நம்மளால. Particularly students who are currently passing out, this could be a real good eye opener for you. So நம்மளுடைய various activitiesக்கு we have conducted AGMs throughout the last 5-6 years. We've been நம்ம வந்து செய்யறது அத வலது கையில செய்யறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதும்பாங்க. பட் ஆக்சுவலா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாதான் என்னென்ன பண்ணுதுங்கிறது வெளியே வரும் அப்படிங்கிற மோட்டிவ்ல தான் we started conducting these AGMs. கண்டினியூஸா 17ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இதுல நடத்தணும், வென்யூல வச்சு we invited all our alumni. சென்னையில ஆரம்பிச்சு, சென்னையில 2 வருஷம் நடந்தது, 17 and 18. அப்புறம் பெங்களூர்ல 1 வருஷம் நடந்தது. லாஸ்ட் 2 years பிகாஸ் ஆஃப் தி பேண்டமிக் வர்ச்சுவல் மோட்ல நடந்தது. பட் வர்ச்சுவல் மோட்லயுமே மோர் தென் 100+ 200+ வந்து ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து they have participated in a whole-hearted manner. அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போங்க. Just keep going. அடுத்த ஸ்லைட் போங்க. இது வந்து MCC ஸ்கூல்ல நடந்த ஈவெண்டோட சின்ன ஸ்னாப்ஷாட். இதுல வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து we have this norm of bringing
பாப்புலர் விஐபி, ஒரு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்பீச் கொடுத்து நமக்கு வந்து ஒரு மொனாட்டனஸா இருக்கிற ஒரு இதை வந்து ரிலீவ் பண்றதுக்காகவும் ஒரு இன்சைட்ஸ்ஃபுல்லா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகவும் கூப்பிடுவோம். ஸோ அதுல வந்து ராஜா, பட்டிமன்ற ஸ்பீக்கர் ராஜா வந்து சென்னையில கூப்பிட்டுருந்தோம் 18ல. 19ல வந்து மிஸ்டர் கலியமூர்த்தி சார் ஐபிஎஸ் ரிட்டையர்ட், அவங்கள கூப்பிட்டுருந்தோம். இப்போ அந்த வகையில வந்து டாக்டர் சிவராம் வந்து இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம கூட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு இருக்காரு. அடுத்த ஸ்லைடு. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஈவெண்ட்ஸ் தட் ஹேப்பன். பெங்களூர்ல வச்சு நடந்த ஏஜிஎம் இது. நெக்ஸ்ட் சாப்டர். We are missing the presence of our director Arunachalam sir today, who could not be with us. இல்லாட்டி நார்மலா அவங்க எப்பவுமே நம்ம கூட இருந்து they'll give us all the support. In fact, in the facility, in the WebEx arrangement, இது எல்லாத்துக்குமே the management has been very kind and they have given wholehearted support to conduct this event in a grand manner. அப்புறம் for the last almost 7-8 years, we've been having a reunion of people. இப்போ நாங்கெல்லாம் வந்து 91 பாஸ் அவுட். ஸோ எங்களுடைய பேட்ச்ல இருந்து வரிசையா ஒவ்வொரு இயரும் வந்து 25th இயர் ஆஃப் ஜாயினிங்கை வந்து நாங்கள் இங்கே விமர்சையா கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட அதுவே ஒரு 8 or 9 பேட்சஸ் வந்து இங்கே கொண்டாடி இருக்காங்க. எவ்ரி பேட்ச் இஸ் வெல்கம். காலேஜ்ல இருந்து எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணி அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா அதை நடத்துறதுக்கு they are giving all possible support. ஸோ இது வந்து இது எல்லாமே அந்த ரீயூனியன் உடைய சம்பந்தப்பட்ட போட்டோகிராஃப்ஸ். நெக்ஸ்ட். அடுத்தது வந்து ஆக்சுவலா இங்க மாடியிலேயே வந்து ஒரு அலும்னை ஹால், ஒரு இது மாதிரி ஏரியா ப்ரொவைட் பண்ணி நம்ம காலேஜ்ல இருந்து அதுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ், வெப் நெட் ஆன்லைன் செஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுல இருந்து we were able to interact with a lot of people. See, what it brings to the college is that they get the best of the brains. ஒரு அமெரிக்கால இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாஸ் ஆனவங்க எல்லாம் மிடில் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருப்பாங்க. 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாஸ் ஆனவங்க எல்லாம் சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த காலேஜ் வந்து அட்டானமஸா இருக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் வந்து சிலபையிலேயே இன்க்ளூட் பண்ண முடியுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பீப்புள் ஹூ ஹவ் ஜஸ்ட் பாசிங் அவுட் அவங்களுடைய அந்த எசன்ஸ் வந்து அவங்களால ஃபுல்லா உணர முடியும். when these people go to interviews, they will know that what they have learned is one of the latest today. It is thanks to the influence of the alumni. Next. அப்புறம் ஒன் ஆஃப் த ஃபெதர் இன் அவர் கேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் அவர் முத்தையாப்பிள்ளை இருக்கிற பீரியட்ல தான் இந்த ஆப்புக்கான முயற்சிகள்லாம் தொடங்கப்பட்டு இப்போ ஒரு அலும்னை ஆப் வந்து இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 10,000, 15,000 people have been targeted and most of them have been members of this app. So இன்னமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட NECNs கிட்ட சொல்லுங்க. All of them are still not members. Some of them are still not members. We need to bring in maximum people into the fold. Rajendran ஏற்கனவே சொன்னபடி we have chapters inaugurated in key cities of Tamil Nadu and in worldwide. So அதுல வந்து various chapters உடைய governing body, அவங்களுடைய மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து as per protocol நடந்துகிட்டே இருக்குது. இதை விடலாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, இந்த பேண்டமிக் டைம்ல lot of students who are studying currently they lost their breadwinning parents. அவங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிறவங்க, அவங்க அப்பா அம்மா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இழந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அவங்க படிப்பு தொடர்றதுக்கு அலும்னை மூலமாகவும் காலேஜ் மூலமாகவும் நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் அதை வந்து ட்ரெஷரருடைய ரிப்போர்ட்ல அதை சொல்லுவாங்க. ஆல்மோஸ்ட் 7 to 10 lakhs has been contributed by way of the alumni, through the alumni to the college for their support. So activities உங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட்டோடவும் கண்டினியூஸா நடக்கணும். With this I conclude this activity report for the year.
Thank you so much. Thank you, sir. I am proud to claim here that we have reputed leaders and distinguished scholars with great financial intelligence. And I am indeed at pleasure to welcome Mr. Pugalenthi, Treasurer, to read out the financial report for this year with us. Thank you all. With all your permission, let me use the podium, unlike Mr. Sridhar did. Yeah, let me start. அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே, அன்னைக்கும் அன்னை நீயே, அடிவானில் உதயம் நீயே, முன்னைக்கும் முன்னை நீயே, மூப்பில்லா முத்தமிழே, தாயே உன்னை வணங்குகிறேன். Dear friends and all new alumni members, I take the great pleasure in providing the finance report for your perusal and also a sort of approval. So let me start. So this year, like last year, we did a lot of charity and a lot of activities. From the finance side, we started with a fixed deposit of 5,67,000 and with a bank balance of 17 lakhs and a cash in hand as 380 rupees. And then through membership fees, we received around 7,06,000. And towards voluntary alumni contributions, people like you have contributed around 6,10,000. So some of the people who went a bit ahead and contributed not only just money and also did a lot of personal work in mobilizing this amount and got a lot of amount for us. To name a few, Mr. Senthil of 98 batch has donated rupees 5,000. Mr. Loganya of 99 batch has mobilized 45,000. Ryan and friends of European Alumni Chapter has mobilized 1,25,000. Mr. Amarnath of 95 CSE has mobilized 45,000. Mr. Pandey and team of 95 batch, rupees 60,000. Mr. Isaki Muthu of 96 ECE, 70,000. And Mr. Muthukumar of 2012 IT pass out, 50,000. Mr. Jansi, 2002 CSI has 10,100 and Mr. Soma's individual contributions has donated rupees 2 lakhs. So putting all together, we received around 6 lakhs and 10,000 as voluntary contributions. And as bank interest, we received 66,416 rupees. And all this amount we paid predominantly on scholarships. There are 10 plus scholarships has been mobilized. So overall, we spent around 7 lakhs and 5,000 for scholarship. And as our secretary said, we spent around 55,000 for website and the mobile app expenses. And there are other office running expenses of telephone charges for 13,000 and TDS tax for 6,800. Interest receivable as 4,215. Printing and stationery as 3,000. And society renewal fees as 2,400, traveling expenses as 825, postal expenses 180, and other miscellaneous expenses as 140, bank charges as 77 rupees. So overall, towards the closing balance, what we have is, as in fixed deposit, we have 16 lakhs and 86,000, with balance in bank as 11 lakhs and 90,000, and as cash, we have 385. So the net cash in hand is 28 lakhs 77,489 rupees. So can we proceed with this report? Is it approved? All right. Thank you. Thanks everyone. Cheers. Thank you, sir. I request Mr. Sridhar, Secretary, to commence the election for office bearers. So thank you very much for the presentation of Presidential Secretary as well as Treasurer. It's the time for election for the next 2 years as per our bylaw. Once the people have been elected, then they can continue for 2 years of service. So on that point of view, already the team with Rajendran has elected 4 years back. Due to pandemic situation, we are unable to meet as well as only online limited people, so that it is extended. So now
a new call for new office bearers for the next 2 years. So now I request to call for the post of, actually 6 posts in our association. The first one is president, the second one is vice president, third one is secretary, fourth one is joint secretary, followed by treasurer and joint treasurer. Now I call upon the proposal for president. So open. So I request the members to propose second. If any call, we can go for next. President, please, if any call, proposals. So, Rajshekhar, 89 CSC, proposed by Rajendran, Chennai chapter, and it is seconded by present treasurer, Mr. Pugalendi. I think they request to connect the online on the board. So, any call for president? Any call for the president? If there is no call, we can say our president, new president, as Mr. Rajashekharan. And this year onwards, the joint will be provided for the outside the various chapters. So on that point of view, for the vice president, we can give for any outside chapters, various chapters, even across the country. So for the post of vice president, any proposals? So I propose Mr. VP Balaji of 1990 batch CSC to be the vice president for the period. Mr. Balaji, 1990. 1990 CSC. CSC. The first proposal is given by Rajeshwaran, I second it. second by the 90 batch. Any other call? If there is no call, we can conclude Vice President as Mr. VP Balaji. Next, I request to propose for the post of secretary. I am Prabhagar from B Mechanical 1990 batch. I am also recommending the Balaji and Muniandi. Propose for the secretary. I propose And now this is going on president or secretary. Logania. Logania 1999 EC batch. Thank you for the proposal. Logan is available here. Logan is available. So I second it. Okay, any proposal for secretary? If there is no proposal, we welcome the secretary, Mr. Logania. She is present here. May I request to come forward, please. Now, look around. Hello. So now the post for joint secretary. I propose Joint Secretary Mr. Sitranjan 1990 ECE pass out. Once again, Mr. Sintharanjan from Asia Pacific chapter. He is also in the online. Any second? I second it. Thank you. Any proposals for joint secretary? Good. If there is no proposal, now our Chittaranjan will be elected as joint secretary for the next year from Asia Pacific chapter. Thank you. The last one is, last but one, treasurer. For the post of treasurer, the proposals I may be request. Hello everyone. So I propose Muralidharan R 2012 ECE batch for treasurer. Mr. Muralidharan, the treasurer is with us. So I proposals given by the team. I second it. Okay. Any proposals?
If there is no proposals, Mr. Muralidharan is elected as a treasurer for the association. For the joint secretary, please. For the post of joint secretary, I propose, as a member, I proposed Mr. Kasirajan from Gulf chapter. From Gulf chapter. Second one. Thank you. There is no call, any call. So first again, once again, I recollect it. If I'm writing understanding, Mr. Rajasekhar, President, Mr. VP Palaji, Vice President, Secretary, Loganya, 99, and Joint Secretary, Sitaranjan, as your specific chapter, 90, then Treasurer, Muralidharan, 2012, passed out from ECE, and Joint Treasurer, Mr. Kasirajan, 2003, Mechanical. So, thank you for your support with smooth manner we have conducted. So, thank you for support. So, new office, I congratulate the office bearers and try to take the association activities in the next level as well as to promote the best for college as well as our friends. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir. Coming together is pleasure, keeping together is progress, and working together is success. We have our respected principal who is known for his commendable hard work and dedication. I heartily welcome our principal to this August morning. I request to felicitate the gathering. So, respected Chief Guest of the Day, Dr. G. Sivaraman, Member, State Planning Commission, Tamil Nadu Government, Alumni President, Mr. Rajendran, Secretary, Mr. Sridhar, Treasurer, Mr. Pogalendi, new Alumni President, Mr. Rajasekhar, new Secretary, Loganya, new Treasurer, Muralidharan, Deans, HODs, other alumni office bearers, faculty members, dear alumni attending physically at NEC and attending this meeting through online, and also dear the fresh alumni inducted newly today. Good morning to all. Good morning. Good morning. May I request everyone to listen me for 5 minutes. I know it is very difficult Marvi, to me to make you everyone to listen to me. Since after a long period we are meeting you and we have a lot of things to share among you. Therefore, I request all of you to join with me for 5 minutes and listen my address. So, as a head of the institution, it is my responsibility to inform the present status of the institution, the NEC that you studied.
So that is my responsibility. So everybody knows the NEC started in 1984. Within this year of, that is the 35 year of journey, NEC reached a new height. So what is the height? What is the recognition the NEC got? So every year, the Government of India through Ministry of Education declaring the All India ranking system. In the All India ranking system, we continuously placed within 200 in last 3 years. That is the achievement. Actually, this is inclusive of by considering all technical institutions that include IIT, NIT, all technical universities that include Anna University. So if we exclude the IIT, NIT and Anna University like university from this list, definitely we will be among top 50 in all India level. So that is the recognition we got. And we are continuing this recognition for past 3-4 years, and definitely in coming years we will move down to the rank of 150, and another 3 to 5 years we will go within 100. That is objective. Within another 5 years we want to be within 100 on all India level by considering all type of technical institutions including NIT, IIT. So that is the height we reached. Apart from that, other area, that is every program, mechanical, that is electronics, computer science, all are accredited by National Board of Accreditation. All programs, not college, all programs, every program accredited by National Board of Accreditation under Tier 1 category. Actually, we are not Tier 2 college. As a Tier 1 institution, we are got recognition for all the degree program. We take mechanical engineering. 4 times they got the accreditation from the agency. In all the program, they got 3 times accreditation from the agency. Like that, we are continuously, we are getting accreditation. And the college level accreditation, the college is accredited for 5 years previously by National Board of Accreditation. So that is the highest, that is the institution level accreditation we are getting. And the next June 3-4, we are going to face the committee. And we are aiming the highest accreditation of A++. That is our objective. Towards that, we are working. We hope we will get A++. So these are the recognition we are getting for the teaching learning process and the students' achievements. For this type of accreditation, the main criteria they are focusing is student achievement. That is called graduate attributes. But internationally, what they are considering for accreditation is alumni achievements. Alumni achievements is the main criteria they are considering for this type of accreditation. But Indian scenario, we are not moved to that level, but we are not having the database for the alumni achievements. Therefore, this level of accreditation, we are not able to take up. But they are considering that is graduate outcome at the time of exit from the college. What is the achievement? That is, we are considering as a main criteria for accrediting this kind of things. In that, actually, our students are achieved the placement, higher study and other thing. Last 5 years, they are capable of giving 100% placement. They are achieving 100% placement. Overall, want to have a placement, we are capable of providing placement. That is the achievement we met in the last 5 years. And in recent 3 years, we are focusing on quality placement. That is, every year we are improving the average placement. That is, and the maximum salary, like that we are targeting. Now we are targeting the dream company placement with the CTC, that is 8 lakh and above. Like that we are targeting higher level placement. In next decade, actually for the next 3 years, we are concentrating on super dream company placement. So that is our objective. That is CTC more than 10 to 15 lakhs. CTC, that is the target. In premier company like Amazon, PayPal, that is Facebook, like that we are targeting in upcoming years. That is the target. In other side, innovation. Actually, now we are targeting the inculcating innovation culture in the campus. In that also we got recognition. In that also we got recognition from the Ministry of Education
That is, in every year, there is Ministry of Education declaring star ranking. In that also, we got 5-star ranking continuously for 2 years. The 5-star ranking is the top ranking, innovation culture. Since actually we are targeting super dream company in tier 1 company, product based company. For that, actually the quality requirement is innovation that we are targeting. So for that, we want to establish innovation culture in our campus. In that also, we are achieving and we got the recognition as a 5-star status. And also another one is, actually nowadays, we are concentrating on Make in India, and there is targeting producing startup entrepreneur. In that also, we have created innovation and entrepreneurial culture, and we are doing lot of activity through curriculum and other activity through DGN IDC, KR Innovation Cell, and we are encouraging the students to start up industry, and also the other, that is alumni and other local community people, they can come to us and start their venture. Like that, we are giving space and money for them. In that also, there is another recognition from Ministry of Education and Atal Incubation, that is ARIA ranking. In that category, in all India level, under private engineering college category, we place top 10. We are in the 10th rank in the all India rank. And that is providing entrepreneur culture. But actually we initiated, we are not able to achieve more. But in that, actually we established the culture from student side, parent side, that is we are not lacking support. Every students, they want to have placement. Even though they have the capability of starting the venture, but they are not going for starting up, but going for job. That is a problem. But anyhow, we establish the culture here. They have the all facility, and we are continuously encouraging that. Like that, actually, we are achieving in all level. In addition to that, AISD is awarding the different level of recognition. In that, platinum is the highest recognition for institution interaction, industry interaction. How far the industry is collaborating with the institution in providing educational quality to the student. In that, also every year we are applying for that is credential, and we are continuously getting platinum grade in institution interaction. That is category, that is the highest recognition. So like that, the institution is continuously achieving by establishing student-centric educational system. Actually, in the last 10 years, after getting the accreditation, that is autonomous status, we have our own teaching learning practice, and through this, actually, we give high level of flexibility to the students so that the students can learn what they want. Based on their objective, they can choose the learning and choose the domain. Like that, we have given the freedom. Through this, actually, we are achieving. So in these achievements, I have to recognize, I have to commend the contribution of the alumni. So that is, without the support of the alumni, definitely we are not able to reach this height. So I want to thank all the alumni for the contribution made. I want to mention what are the contributions they made. So initially, actually, they visit us, give awareness to the students regarding what are the opportunities they have. Later on, they were also part of the process. Actually, some of the alumni like Pandeyarajan, Isakimuthu, Somu joined here as an adjunct faculty and took classes along with our faculty member. In all the forum, governing board, academic council, board of studies, also every department, minimum 5 to 10 alumni participated in designing the curriculum and implemented the curriculum to the industry level. So that is another main contribution in all the committee, alumni member with, for example, say the R.A.K. Rajan from IIT, Murugan from, that is Murugan scientist from CRL lab, and also Pluto Millet from IIT. Like that, number of faculty members participated in the, that is board of, that is different bodies, and contributing in design and developing the curriculum, implementing the curriculum, as also
that is designed one credit courses, elective courses of their expertise and deliver to the students. Also, nowadays, actually, we are giving space for industry inside the campus. And alumni came here. One of the alumni from US, Subramanian, he established his industry, that is establishment here, and he offered training for our students and taken 15 students for placement this year. So like that, at the next industry, we are going to have a V-lander, which has already given super dream placement for our students. We will expect within another 6 months, we have another company V-lander run by our alumni in our campus. So like that, we expect continuously more support and more contribution from our alumni so that the student will get more exposure to the industry and the card placement. So that the alumni contribution is more in the achievement of our NEC. I expect this will continue in coming year also. I wish the new office bearer will have more activity for alumni and also collaboration with the NEC, and it will take the NEC and all our students, your friends, to the next level. Thank you for the opportunity given. Thank you. And also one more request, we are going to start the admission for upcoming year, and we open the portal. Normally, whenever every college faces the problem in admission, our college actually so far faces no problem in getting admission for management quota. All the students, all the parents, when they are coming to us for admission, when they ask, who referred you? Definitely, every parent who joined the through management quota referred one alumni. So, because of the alumni only, we are getting the admission through for management quota with the high cutoff mark. So, for this academic year, alumni we already opened the online portal for admission inquiry. So, ask your that is known people who are all seeking. We are going to seek admission for engineering by the next academic year. Ask to register in the online portal. Thank you for this. Thank you, sir. I feel highly gratified thinking of our alumni. They are the bridging pillars between the administration and the educational community. It's time to honor our renowned notable alumni with us. I welcome our principal to honor Mr. S. Shankar Subbaya for his social service. Please, sir. I also welcome Mr. K. Muthukumaraswamy as a notable alumni. Please, sir. எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். Namaskar, Vandanam, any other language? Good morning, finally. I'm really honored, I'm really happy to be here in this NEC Alumni 2 with all my friends over here. ஏன்னா ஒருத்தர் அவங்களாவே இருக்கிறது பெரிய விஷயம்.
நானாவே இருக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் காரணம். ஆக்சுவலா இந்த காலேஜ் நாங்க 88ல வந்தப்போ புதியசேகர் சார் இருக்கிறாங்க, நீலகண்டன் சார் இருக்கிறாங்க, இன்னும் பாலி சார் இங்க இருக்கிறாங்க. பார்க்கறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்குது. நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கிறாங்க. எல்லாருமே எங்களை ஷேப் அப் பண்ணது தான். இன்னும் சொல்லப்போனா ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் கூட அடித்தோம். அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சோஷியல் சர்வீஸுக்காக அவார்டு வாங்குறேன்னா அப்போ இந்த காலேஜ் எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, அப்போ இந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது. இன்னைக்கு காலையில் நாங்கள் படித்த ஆஸ்பெஸ்டாஸ் கூரைகளை தான் நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். இன்னைக்கு நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஒரு சூழல்லேருந்து நீங்கள் வெளியே வந்ததுனால தான் காளிதாசர் சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு அத்தனை பேருக்கு நம்மளோட NECன்னு சொன்னாலே யாராவது ஒரு அலுமினி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க. அதான் உண்மை. அந்த அளவுக்கு கஷ்டத்துலேருந்து நாங்கள் மேலே வந்திருக்கிறோம். இப்போ இன்னைக்கு என்னால் சொல்ல முடியும், நான் இன்னைக்கு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறேன். அதுக்கும் என்னோட ஃப்ரெண்டு சிவசங்கர் என்னோட கிளாஸ்மேட்டு. நாங்கள் இன்னமும் எங்களோட எடிஃபை டெக்னாலஜிஸ் கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யூஎஸ்லையும் இந்தியாவிலும் ரன் பண்ணுறோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எனக்குன்னு உண்டான ஸ்பேஸ், நானா இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்பேஸும் அவர் கொடுத்துருக்கிறாரு. அதன் மூலமா இன்னைக்கு மோதன் ஒரு 1,00,000 பேருக்கு மேல இன்னைக்கு இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, நேபாள், பங்களாதேஷ் இந்த சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல நாங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். எஜுகேஷனுக்கா இருக்கலாம், இல்ல வாழ்வாதாரத்துக்கு இருக்கலாம், இல்ல டெக்னாலஜி சைட்ல அவங்க ஏதாவது அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜினா இட் இஸ் லைக் உதவி உபகரணங்கள் சொல்லுவாங்க. நீங்க சாதாரணமா பார்க்குற ஒரு வீல் சேர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், இல்ல ஒரு ஹை லெவல்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய பயோனிக் ஐன்னு சொல்லுவாங்க, கண்ணுக்கு உண்டான ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ஸோ இது வரைக்கும் உண்டான ரிசர்ச்ல நான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு காரணம் நான் இங்க படித்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான். அதுக்கு உண்டான சின்ன விதை இங்க போடப்பட்டது, அது என்னால் மேலும் மேலும் வளர்த்து கொண்டு போக முடிஞ்சது. இது போல எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும். இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஒரு 15க்கு மேற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நான் மென்டரிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், அதுவும் அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜியில. இப்போ அது எல்லாருமே இன்னைக்கு நேஷனல் லெவல்ல ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ உங்களில் யாராவது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவணும், இல்லை பர்சனல் டிசபிலிட்டிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ வாண்ட் டு பிகம் அ அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி ஸ்பெஷலிஸ்ட்னா ஐ வில் பி ஹாப்பி டு ஆஃபர். ப்ளஸ் நம்மளோட காலேஜிலும் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அக்சசிபிலிட்டி ரிலேட்டடா உள்ளதெல்லாம் நான் வந்து இங்கே கெஸ்ட் லெக்சர் கொடுத்துருக்கிறேன். சிமிலர்லி நம்மளோட லைப்ரரியை இன்க்ளூசிவ் லைப்ரரியாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி லைப்ரரியன் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் டாக்ஸ் ஃபார் தட். தட் வில் ஹேவ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அடுத்த லெவல் கிரேடிங் இன்க்ளூசிவ் NEC அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போகிற மாதிரி நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஐ திங்க் வித் ஆல் தி சப்போர்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேக்கல்டிஸ், பிரின்சிபல் சார் அண்ட் எவ்ரிபடி அதையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir. Good morning. First, I would like to thank NEC alumni and the college for awarding just a great award to me. Okay. I'm not going to waste a lot of time by speaking. Few words. Hard working and dedication. Okay. Either study-ஆ இருந்தாலும் சரி, வேலையா இருந்தாலும் சரி, என்னோட சக்சஸ் ஸ்டோரி அதான். என்னோட வில்லேஜில், born in a village, நான் வந்து 3 kilometers, 6 kilometers day in walk to a school. Okay, I'm the first engineer from my village. Thanks to NEC for providing me that opportunity. Okay, இன்னைக்கு வந்து working in a Deloitte is a global big four. Most of you heard about it. $50 billion company. உலகத்துல ஒரு 3,50,000 பேர் இருக்கும். Partner is the highest position in Deloitte, and I joined as a senior consultant, achieved the level only because of my hard work and dedication. Okay, 19 years and I have spent in this organization to achieve this level. I think everybody can possibly do it. If you dedicate yourself and hard work, you can achieve that. And not like a lot of my classmates are in US and very few are in India. I am one of the guys came back to India and prove that, and I am also can be successful equal to my classmates and colleagues. So that's where I'm here in front of you. Thank you. Thank you, sir. Now I request our President, Mr. B. Rajendran,
To introduce our chief guest, Dr. G. Shivaraman, Siddha physician, Member State Planning Commission. Please, sir. நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள், தயவு செய்து செவி சாய்க்காதீர்கள். பக்கத்தில் இருக்கின்ற நண்பர்களை பார்த்து செவி சாய்க்காதீர்கள். சிறப்பு விருந்தினர் பேசுகின்ற பொழுது அவருடைய பேச்சுக்கு செவி சாயுங்கள். வீரத்தை காட்டிய ஒரு ராமன், விகடத்தை காட்டிய ஒரு ராமன், அறிவினை காட்டிய ஒரு ராமன். அந்த வகையிலே நமக்கு நல்ல உணவினை காட்டிய ஒரு ராமன் நம் சித்த மருத்துவர் சிவராமன் அவர்கள். போர் அடிக்குதா பேசுறது? கொஞ்சம் மூணாவது தடவை வருதுனால போர் அடிக்குதா? கொஞ்சம் பேசாம இருங்க, போர் அடிச்சா தான் உணவு கிடைக்கும். வாழும் நிலத்தில் விளையும் பழத்தை நாளும் உண்டால் நன்மை என்றார். வேதிப்பொருளில் வித்தை காட்டும் போதை பழத்தை புறந்தல் என்றார். கடலை தாண்டி வரும் இனிப்பை விட கடலை தாங்கி வரும் இனிப்பே சிறந்ததென்றார். கடலை தாண்டி வரும் இனிப்பு சாக்லேட், கடலை தாங்கி வரும் இனிப்பு கையில தூக்கி காமிச்சாரு கடலை மிட்டாய். கடலை தாண்டி வரும் இனிப்பை விட கடலை தாங்கி வரும் இனிப்பே சிறந்ததென்றார். நாவிற்கு சுவை கொடுத்து நோவிற்கு விடை கொடுக்கும் நல்ல பல பண்டங்களை பட்டியலிட்டார். அதில் சில பண்டங்கள் உங்கள் தட்டில் இருக்கின்றது. முனைவர் பட்டம் பெற்றவராவார், தமிழக அரசின் திட்டக்குழு உறுப்பினராவார், உலக அளவிலே பல்வேறு கருத்தரங்குகளின் மூலமும் ஆய்வு கட்டுரைகளின் மூலமும் சித்த மருத்துவத்தின் பெருமையை பாரெங்கும் பறைசாற்றிக் கொண்டிருப்பவர். தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இவருக்கு பெஸ்ட் டாக்டர் என்ற பட்டத்தை கொடுத்து கௌரவப்படுத்தியுள்ளது. தமிழக அரசின் சிறந்த புத்தகமாக வாங்க வாழலாம் என்ற புத்தகம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இரத்தத்தை எண்ணி செய்யும் மருத்துவத்திற்கும் சித்தத்தை எண்ணி செய்யும் மருத்துவத்திற்கும் இடையே சத்தமில்லாமல் ஒரு யுத்தம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த யுத்தத்து களத்திலே மாவீரனாக சித்த மருத்துவத்தின் சிறப்பை பார் முழுதும் பரப்பி வருகிறார். வீரம் என்பது எதிரியை அழிப்பதல்ல, வீரம் என்பது நம்மை பற்றிய தவறான எண்ணங்களை எதிரியின் மனதில் இருந்து அழிப்பது. சித்த மருத்துவத்தை பார்த்து ஏன் அரசாங்கமும் சித்த மருத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை? ஆரம்ப காலத்திலே படித்த மருத்துவர்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவரிடம் கேட்டால் நன்றாக தெரியும். ஆனால் கொரோனா வந்ததில் எத்தனையோ பேரை நம்ம இழந்தாலும் சித்த மருத்துவத்தை திருப்பி பெற்றிருக்கின்றோம். கபசுர குடிநீரை பாராளுமன்றத்தில் பரிமாறினார்கள். சித்தம் என்றால் மனம், மனதை மையமாக வைத்து செய்கின்ற வைத்தியம் சித்த வைத்தியம். மனம் தெளிவாக இருந்தால் உடல் வலுவாக இருக்கும். சித்த மருத்துவம் பாட்டில் மருத்துவம், பாட்டி மருத்துவம். இன்றைய மருத்துவம் பாட்டில் மருத்துவம், பாட்டி மருத்துவம். வாழைப்பழத்தினுடைய பயனை நாம் அனைவரும் அறிவோம். தோரம் நாம் கட்டிய மரம் வாழை, சீருடன் வருகின்ற பழம் வாழை, பூவுடன் முடிந்த நாரது பிறந்த இடம் வாழை, உண்ண அமர்ந்தால் இலை வாழை, அதுதான் தலைவாழை, தண்டு பூ காய் என உடன் வாழை. வீணடிக்க விதை கூட இல்லாமல் அத்தனையும் சென்றுவிட்ட பின்னாலும் மீதம் இருப்பதை வெட்டி அதை பூமியில் நட்டி வைத்தால் மீண்டும் எழும் வாழை.
அந்த வாழையை வகைப்படுத்தினார். ஊருக்கு ஒரு வாழை என்பது நாம் அனைவருக்கு தெரியும். ஆனால் நோய்க்கு ஒரு வாழை என்று வகைப்படுத்தி நோய்களை குணப்படுத்த வாழைப்பழத்தையே பயன்படுத்தினார். உணவுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு நோயும் கேட்டது, மனிதா சௌக்கியமா? உணவுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு நோயும் கேட்டது, மனிதா சௌக்கியமா? இருக்கும் அளவில் இருந்து விட்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே நம் முன்னோர் சொன்னது. இப்பொழுது உங்கள் முன்னே விரிவாக எடுத்து சொல்ல போவது தமிழக அரசின் திட்டக்குழு உறுப்பினர் சித்த மருத்துவர் சிவராமன் அவர்கள். Thank you, sir. Thank you for that wonderful introduction. Now I request our beloved principal, Dr. K. Kalidasa Murugavel, to honor the chief guest. Please, sir. Thank you, sir. We are privileged to have Dr. G. Shivaraman in our midst, the honorable and the most esteemed guest of honor, who have come all the way to guide us through his insights. My heart overwhelms in inviting our chief guest to share a few words with us. Please, sir. பெருமதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய நேஷனல் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியினுடைய முதல்வர், இந்த விழாவை மிகச் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற NEC அலுமினி அசோசியேஷனுடைய தலைவர் திரு ராஜேந்திரன், செயலாளர், பொருளாளர் மற்றும் இந்த ஒரு அருமையான நெகிழ்வான இந்த NEC-யில் ஒரு மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற 2 ஆளுமைகளை சற்று முன்னர் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்கள். அந்த ஆளுமைகள் மற்றும் இங்கே குழுமி இருக்கக்கூடிய 2 தலைமுறைகள், ஒரு மூத்த தலைமுறை, வெற்றி பெற்ற தலைமுறை, வெற்றி பெற காத்திருக்கக்கூடிய, கனவுகளோடு காத்திருக்கக்கூடிய கல்லூரி மாணவ தலைமுறை, அத்தனை பேருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இது போன்ற கல்லூரி நிகழ்வுகளில் எல்லாம் பேசும்போதெல்லாம் மனதில் ரொம்ப ஒரு நெருக்கமான நெகிழ்வான உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும். இங்கும் நான் வந்ததிலிருந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன். இந்த முன்வரிசையில் ஒரு 5 பேர் செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த கல்லூரி காலம் என்பது, ஒரு கல்லூரி இந்த மண் பட்ட உடனே அவர்களுக்கு 17 வயது தொற்றிக்கொள்ளும் என்பதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம். பல உதாரணங்கள் இருக்கும். ஆனா இங்கிருந்து பார்க்கும்போது அவர்கள் மனம் கழிக்கக்கூடியதை அந்த செல்ஃபி எடுக்கும் போதே தெரியும். அப்படி கூட்டம் கூட்டமாக
ஒரு அநேகமாக ஒவ்வொரு டேபிளிலும் அமர்ந்திருப்பவர்கள் ஒரு ஆண்டு சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம். இல்லை என்றால் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் டு ஃபைனல் இயர் காலகட்டத்தில் இருந்தவங்க தான் கண்டிப்பா ஒரு மேஜையை சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருக்க முடியும். தொடர்ந்து கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள் விவரித்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த கல்லூரி எதை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பளிச்சுன்னு மனசுல பட்டது என்ன அப்படின்னா, அவர் பேசும்போது சொன்னார், இங்கே வரக்கூடிய ஒரு இளைஞனையும் இல்லை என்றால் ஒரு பெண்ணையும் நான் ஏன் இந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்து வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா முதல் பதில் இங்க படித்த இன்னொரு மாணவர் சொல்லித்தான் நான் இங்கு வந்தேன் என்று அவர் சொன்னார். இதை விட ஒரு பெரிய அக்ரிடேஷன், NEC அக்ரிடேஷன் கூட இதெல்லாம் கொடுக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. தான் படித்த கல்லூரியில் தன்னுடைய இளவல், தன்னுடைய குழந்தை, தனக்கு தெரிந்தவர், உற்றார் உறவினர் படிக்க வேண்டும் என்கிற நினைப்பு ஒன்றே போதும் இந்த கல்லூரியின் தரத்திற்கான சான்றுக்கு. இதை விட வேற ஒன்றும் ஒரு உதாரணம் கொடுக்க முடியாது. உண்மையிலே ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நான் கடந்த 15 ஆண்டுகளில் பல கல்லூரிகளில் பேச சென்றிருக்கிறேன். நிறைய கல்லூரிகள்ல தமிழ் மண்ணே வணக்கம் என்கிற தலைப்புல ஆனந்த விகடன் சார்பாக ஒரு 7 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக கல்லூரியாக சென்று பேசிக் கொண்டிருந்தோம். பல கல்லூரிகளை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஏக்கம் இருக்கும். ஏனென்றால் அடிப்படையில் நான் கோவில்பட்டியில் தான் என்னுடைய முதல் வயது. நான் இங்கதான் இருந்தேன். சாத்தூர் சொந்த ஊரு. இந்த ஊரில் தான் உருவாகி இருப்பேன். முதல் 2-3 வருடங்கள் இந்த கோவில்பட்டியில இருந்தது. படித்ததெல்லாம் பாளையங்கோட்டையில படித்து கொண்டே இருந்தேன். பல நேரங்கள்ல பல மாநிலங்கள்ல இல்ல தமிழ்நாட்டினுடைய பல மாவட்டங்கள்ல உள்ள குறிப்பாக பொறியியல் கல்லூரிகளை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஏக்கம் எனக்குள்ள இருக்கும். இந்த வெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய கோவை, ஈரோடு, தர்மபுரி அந்த சைட்ல இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் அநேகமாக ஒரு 40-50 கல்லூரிகளுக்காக நான் போயிருப்பேன். அங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏன் தமிழகத்தினுடைய தென் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மதுரைக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அப்படி நிறைய கல்லூரிகள் இல்லையே, அது மாதிரி நிறைய கல்லூரிகள் இருக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு 4-5 கல்லூரிகள் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது தெரியும். அப்பெல்லாம் ஒரு சின்ன ஏக்கம் இருக்கும். ஆனா அந்த ஏக்கம் இன்றைக்கு உங்க முதல்வர் சொன்ன ஒரு கருத்துக்களை பார்க்கும்போது அதற்கு சற்றும் குறைவுபடாமல் மிகப்பெரிய அளவுல நாங்க Facebook'ை கூப்பிட போறோம், நாங்க நெட்ஃபிளிக்ஸை கூப்பிட்டு பேச போறோம், நாங்க டயர் 1 கம்பெனிஸ்ல எடுக்க போறோம், இங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் உருவாக போகுது. அதெல்லாத்துக்கும் மேல நான்லாம் இப்படி உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு டெலாய்ட் நிறுவனத்தினுடைய பார்ட்னர் கேண்டிடேட் இங்க இருந்து இப்பதான் வாங்கிட்டு போனார் அவார்டு. எவ்வளவு பெரிய நிறுவனம் என்று உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அந்த நிறுவனத்தில் ஒருவர் இந்த கல்லூரியில் படித்தவர், அயராது உழைத்தால் இது எல்லாம் சாத்தியமே என்று சொல்லிட்டு போனாங்க. இதை விட நமக்கு என்ன ஒரு பெருமை வேணும்? அவ்வளவு மிகச்சிறப்பான ஆளுமைகள் வந்திருக்கிற கல்லூரியில ஒரு சில மணித்துளிகள் உங்களுக்காக, உங்கள் உடல் நலத்திற்காக, உங்கள் வாழ்வியல் நலத்திற்காக பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு NEC அலுமினிக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நண்பர்களை, நாம் கொஞ்சம் இக்கட்டான காலகட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம், அதுதான் உண்மை. பல நேரங்களில் நாம் மேடையிலிருந்து பார்க்கும்போது அமராத இருக்கைகளை பார்க்கும்போது, காலியாக இருக்கக்கூடிய இருக்கைகளை பார்க்கும்போது என் மனசு கொஞ்சம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த இருக்கையில யார் இருந்திருப்பாங்க? ஏன் அந்த இருக்கை காலியா இருக்கு? அந்த இருக்கை காலியாக இருப்பதற்கு யாராவது வர இருந்தவர்கள் வராமல் போனார்களா? வரணும்னு நினைச்சவங்க இன்றைக்கு இல்லாமல் போனார்களா? அப்படிங்கிற கேள்வி என் மனசுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்களும் யோசிச்சு பாருங்களேன். உங்களுக்குள்ளேயும் மனசுக்குள்ள தோணும், அவன் இருந்தான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருந்திருப்பான், அவங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல இன்னைக்கு கண்டிப்பா இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க கண்டிப்பா யாரையோ ஒருத்தரை இந்த இடத்துல நினைவு கூர்ந்திருப்பீங்க. நிச்சயமா அப்படி ஒரு வராமல் போனவர் பற்றிய வலி இது மாதிரியான கூட்டத்தில எல்லாம் ஒரு சின்ன ஏக்க உணர்வாக நமக்கு வரும். 2 ஆண்டுகளாக, கடந்த 2 ஆண்டுகளா அப்படியான பல பேரை நாம் இழந்திருக்கிறோம். உண்மையிலேயே இப்படி ஒரு நிகழ்வு, ஒரு மகிழ்வான நட்பு கூடல் நடப்பதற்கான சாத்தியம் இந்த வருடம் இருக்குமா என்று கடந்த வருடம் யாருக்கும் தெரியாது. எத்தனை தடவை நமக்குள்ள பேசியிருப்போம், இருக்கா இல்லையா?
அப்படிங்கிற கேள்வி எவ்வளவு நேரம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு நம்ம கிட்ட. இந்த நோய் போயிடுச்சா போகலையா, இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு? நான் ஒரு 2 ஆண்டுகளாக எங்கும் போகாம ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடி லண்டன் போயிருந்தேன். அங்க ஒரு கருத்தரங்கிற்காக போயிட்டு திரும்பி வந்தோம். இங்க இருந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு 40-50 பேர் வந்திருப்பாங்க, ஒரு 60 பேர் இருந்திருப்பாங்க. ஒட்டுமொத்தமா ஒரு 300 பேர் கூடன கூட்டம். திரும்பி இங்க வந்த உடனே எல்லாரும் Facebookல அப்டேட் பண்றாங்க, கிட்டத்தட்ட 35 பேருக்கு கோவிட். போயிட்டு வந்ததுல இப்போ ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடி சுத்தமா இங்கிலாந்துல போய் இறங்கி அந்த நாட்டுக்குள்ள போனா ஒருத்தர்கிட்ட கூட முகவுரை கிடையாது. எங்கேயுமே முகவுரை போட்டா 500 ரூபாய் ஃபைன் போட்டாலும் பண்ணிடுவாங்களோங்கிற மாதிரி யோசனை இருந்துச்சு. ஒருத்தர்ட்டையும் கிடையாது. ஏர்போர்ட்ல எங்க எல்லாரும் அவங்க அங்க நோயே இல்லைங்கிற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா நோய் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. அங்கிருந்து திரும்பி ஏர்போர்ட்ல இருந்து வந்து நான் ரொம்ப நாள்லாம் சொல்லல, இந்த ஒரு இன்னைக்கு என்ன 25, 16ஆம் தேதி 17ஆம் தேதி 35 பேர் இங்க இருந்து போனவங்க எல்லாம் கோவிட் பாசிட்டிவ். இனி வரக்கூடிய காலம் நண்பர்களே, இங்க பின்னாடி இருக்கிற இளைய தலைமுறைகள் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, முன்னாடி இருக்கிற மூத்த தலைமுறைகள், உங்கள் வீட்டு குழந்தைகள் தான் அந்த வயதை ஒட்டியவங்க இருப்பாங்க, தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இனி வரக்கூடிய காலம் பேரிடர்களுக்கு நடுவில் தான், பேண்டமிக்ஸுக்கு நடுவுல தான் நம்மளுடைய இயல்பான காலங்கள்லாம் இருக்கும். அதுதான் முதல்ல நாம தெரிந்துக்க வேண்டிய செய்தி. இதோட போச்சு, இனிமேல் வராதுங்கிற சூழல்லாம் கிடையாது. 2 ஆண்டுகள்ல வரலாம், 2 மாதத்துல வரலாம், 20 ஆண்டுகள்ல வரலாம், தெரியாது. இதே மாதிரியான பேரிடரா இருக்குமா, இதை விட கொடிதாக இருக்குமா, யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் நிச்சயமா ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும், இனி வரக்கூடிய இயல்பான காலம் என்பது பேரிடர்களுக்கு நடுவில் தான். அப்படின்னா அந்த பேரிடர் காலத்தை கடப்பதற்கு நமக்கான அத்தியாவசியமான விஷயம் 3 விஷயங்கள். முதல் விஷயம் உடம்பு நலம், உடல் நலமா இருக்கணும். 2வது மனம் நலமாக இருக்கணும். 3வது இந்த சூழல் நலமாக இருக்கணும். இந்த 3 நலத்தையும் சரியாக வைத்துக் கொண்டால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த பேரிடர்களை கடந்து செல்ல முடியும். யோசிக்க முடியாத கணக்குகளை, மருத்துவ கணக்குகளை இந்த பேரிடர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து விட்டு போச்சு. நினைச்சே பார்க்கல. ஒரு காலத்துல உடல் நலம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு டிஃபைன் பண்ண சொன்னா, என்னுடைய பிசிக்கல் ஹெல்த், என்னுடைய இதயம் நல்லா துடிக்கணும், என்னுடைய நுரையீரல் நல்லா மூச்சு விடணும், என்னுடைய சிறுநீரகம் சரியா கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேற்றணும். இப்படி நல்லா இருந்ததுன்னா இஃப் ஐ எம் பிசிக்கலி ஃபிட் ஐ எம் ஹெல்தி அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பத்தாதுரா, 1950களுக்கு அப்புறம் சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டுடைய தியரி ரொம்ப வலிமையாச்சு. உன்னுடைய உடல் நலமாக இருந்தா பத்தாது, உன்னுடைய மனம் நலமாக இருக்கணும். உன் மைண்ட் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான், ஈவன் இஃப் யூ ஆர் பிசிக்கலி குட் ஹெல்த்ல இருந்தா கூட மனம் நலமா இல்லைன்னா பிரயோஜனமே இல்லை. மென்டல் வெல்பீயிங்னஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு பின்னாடி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இப்ப இந்த கோவிட் காலம் அதை தாண்டி இன்னொரு கருத்தை விதைச்சிருச்சு. என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நீங்க எல்லாம் டெக்னோகிராட்ஸ், உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க வீட்டுல போய் ஒரு சின்ன ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் மாதிரி கூகுள்ல ஒன் ஹெல்த் அப்படின்னு அடிச்சு பாருங்க. ஒன் ஹெல்த். அந்த ஒன் ஹெல்த்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த நலமாக இருத்தல் என்பது என்னுடைய பிசிக்கலா நான் ஃபிட்டா இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, மென்டலி நான் ஃபிட்டா இருந்தா மட்டும் பத்தாது, என்னுடைய உடல் நலமாக இருந்தாலும் மனம் நலமாக இருந்தாலும், நான் இங்க நின்று பேசிட்டு இருக்கிறேன்னா என் நிலத்துக்கு கீழே ஊறிக்கொண்டிருக்கிற மண்புழு நலமாக இருக்கணும். என் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வரையெல்லாம் மரங்கள் வச்சிருக்காங்களே, அந்த மரத்துல ஒரு வாகை மரமோ கொன்றை மரமோ அதனுடைய பூக்கள் எல்லாம் நலமா இருக்கணும். அந்த பூக்கள்ல சுரக்கக்கூடிய தேன் நலமாக இருக்கணும். அந்த தேனை உறிஞ்ச வரக்கூடிய தேனீக்களோ தேன்சிட்டோ அவையெல்லாம் நலமா இருக்கணும். கடல்ல இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் எல்லாம் நலமா இருக்கணும். இவையெல்லாம் நலமா இருந்தா மட்டும்தான் நான் நலமாக இருக்க முடியும். இந்த உயிரினங்கள்ல ஏதாவது சீர்கேடுகள் வந்துச்சுன்னா, இந்த கண்ணுக்கு தெரிந்த உயிரிகள் சரியாக வாழ முடியலன்னா நாமும் சரியாக வாழ முடியாது. அதுதான் இந்த கோவிட் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற பாடம். நண்பர்களே, இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறோமா,
இல்ல ஒரு மிகப்பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனத்துல நான் போய் சேர்ந்து பணியாற்ற போறேனா அப்படிங்கிறதுக்கு நாம எடுக்கிற ஒரு முயற்சியோட என்னுடைய உடலை, மனமை, என்னுடைய சமூகத்தை நான் எப்படி சீராக வைத்துக் கொள்ள போகிறேங்கிறதும் நம்ம அத்தனை பேருடைய தவிர்க்க முடியாத கடமை. பாத்துக்கலாம், வந்தா பாத்துக்கலாங்கிற சூழல் இல்லை, நாம் செய்தே ஆகணும். நம்ம இங்க நிறைய மூத்த தலைமுறை இருக்காங்க. உங்க வீட்டு பிள்ளைங்கள சில பேர் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இல்ல ஜேஇக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த நீட்டு ஜேஇக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அதை விட முக்கியத்துவம் உன் குழந்தை மிகச்சரியாக சுவாசிக்கிறதா, சரியான இடையில இருக்காங்களா, சரியான மனநலத்தோடு இருக்கிறார்களா, சரியாக பக்கத்து குழந்தைகளோடு உரையாடி கொண்டிருக்கிறார்களா, அவர்களுடைய குழந்தையுடைய மாதவிடாய் சீராக சென்று கொண்டிருக்கிறதா, இதெல்லாம் பார்க்க தவறிட்டோம்னா அவன் எவ்வளவு பெரிய பிக் 5 கம்பெனியில போய் சேர்ந்தாலும் சரி, இல்ல சொந்தமாக $1 பில்லியன் நிறுவனத்தை உருவாக்கக்கூடிய திறன் படைத்தவனாக இருந்தாலும் சரி, இந்த உடல் நலமும் மனநலமும் இல்லை என்றால் அவர்களால் நகர முடியாது. நண்பர்களே, நேற்று இதே நேரத்துல சென்னையில ஒரு மாநாடு, மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் தமிழகமெங்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய உளவியல் படிப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நடக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தரங்களை நான் பேசுறதுக்கு போயிருந்தேன். அங்கு பிற பேராசிரியர்கள், அந்த துறை சார்ந்த பேராசிரியர்கள் பேசிய பல பேச்சை என்னால் கேட்க முடிந்தது. செய்தி என்ன தெரியுமா? நம்ம கிட்ட எத்தனை பேர்கிட்ட ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு வலிமை இருக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா, லான்செட் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கு, ஒரு பப்ளிகேஷன்ஸ் வருது மருத்துவ உலகில், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மருத்துவ ஜேர்னல் அது. அவன் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கான். என்னன்னா, நமக்கெல்லாம் தெரியும் நிறைய எந்த வியாதி இருக்குன்னா சக்கரை வியாதி நிறைய இருக்கு, ரத்த கொதிப்பு நிறைய இருக்கு, புற்றுநோய் கூடிக்கொண்டிருக்கிறது, மாரடைப்பு கூடிக்கொண்டிருக்கு, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். தெரியாத விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட வளர்ந்து வரக்கூடிய நாடுகள்ல, அதாவது லோ மிடில் அண்ட் அப்பர் மிடில் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாத்துலயுமே ஒவ்வொரு பக்கத்து வீட்டிலும் ஒரு உளவியல் நோயாளி இருக்கிறாங்கிறது. ஒரு நெக்ஸ்ட் அவன் எழுதியிருக்க ஆங்கில சொற்றொடர்ல எவ்ரி நெக்ஸ்ட் டோர் இஸ் ஹேவிங் எய்தர் ஆங்ஸைட்டி ஆர் டிப்ரெஷன் ஆர் பைபோலார் டிசீசஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கிட்டத்தட்ட 30% ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு உளவியல் ரீதியான சிக்கல் இருக்கு. யாரோ வயசானவங்களுக்கு இருக்கிறதா நினைக்க வேண்டாம், அங்க நிறைய பெண் குழந்தைகள் இருக்கீங்க. உங்களுக்கான செய்தி என்ன அப்படின்னா, சூசைடல் டெண்டன்சி யாருக்கு அதிகமா வருதுன்னு நாங்கள் படிக்கும் போது இருந்த புள்ளிவரம் என்னன்னா, ஆண்கள் தான் அதிகமாக தற்கொலை செய்வாங்க அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா ஆணுக்கு டக்குன்னு முடிவெடுத்து தன்னை மாய்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு திறன் இருந்தது அப்படின்னு படிச்சோம். ஆனா இந்த ஜேர்னல் இப்ப வந்திருக்க பப்ளிகேஷன் என்ன சொல்றான்னா, பெண்கள் மிகப்பெரிய அளவுல தற்கொலை எண்ணத்தோடு நடந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. சோ உளவியல் ரீதியா நம் மக்கள் மிகப்பெரிய அளவுல சங்கடங்களை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க. நண்பர்களே, நாம் ரொம்ப எச்சரிக்கையா நகர வேண்டிய இடம் இந்த இடம். உடலுக்கு வலிமை தேவைப்படுற மாதிரி மனதுக்கு மிகப்பெரிய வலிமை தேவைப்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். அதுவும் குறிப்பா இந்த மன வலிமை ஏன் இவ்வளவு சிதைகிறது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா, ஒரு முதல் காரணமாக லான்செட் எதை சொல்றான் தெரியுமா? நம்மைத்தான் சொல்கிறார்கள், இங்க இருக்கிற குழுவைத்தான் குறிவிட்டு காட்டுகிறார்கள். டெக்னாலஜி, அந்த டெக்னாலஜிய எந்த அளவுக்கு தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறதுனால உளவியல் ரீதியான சிக்கல்கள் பெருகி கொண்டே இருக்கு அப்படின்னு அவன் எழுதுறான். நம்ம எல்லாம் படிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், சைபர் விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம நிறைய படித்து கொண்டிருக்கிறோம். இது எந்த அளவுக்கு நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்வியலை மேம்படுத்தி கொண்டே போகுது, துரிதப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது, சாத்தியப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். முன்னாடி ஒரு சிடி ஸ்கேன்ல ஒரு படத்தை பார்க்கணும்னா அந்த சிடி ஸ்கேன் எடுத்து தரக்கூடிய படத்தை அந்த துறையில் மிகப்பெரிய அளவுல படித்து ஆய்ந்து அறிந்த ஒரு மருத்துவர் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்திருக்க படத்தை வைத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உள்ள வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற இரைப்பைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கட்டி சற்றே பரவி கொஞ்சம் எலும்புகளுக்குள் போவதற்கான சாத்தியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஒரு டாக்டர், நல்ல ஒரு ரெனவுண்ட் ரேடியாலஜிஸ்ட் படிச்சுட்டு அப்படி சொல்லலாம். ஆனா இன்றைய சூழல் அப்படி இல்லை.
இன்னைக்கு இருக்கிற ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா, உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய புள்ளி விவரங்களை அந்த ஒரு கருவி தனக்குள்ளே வைத்து கொண்டு அதுல இருந்து வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை எவ்வளவு ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு, அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் இந்த மனிதர் எப்படி ஆவாரு, அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் என்ன வரும் என்பதை மிக துல்லியமாக சொல்லக்கூடிய அளவுல இந்த தொழில்நுட்பம் தான் கொடுத்திருக்கு. அது மிகப்பெரிய வரவேற்பு தக்கக்கூடிய விஷயம். நான் பாளையங்கோட்டையில படிக்கும்போது எங்கள் தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 3 கட்டடம் தள்ளி ஒரு பையன், அவனுடைய அப்பா இறந்து போயிட்டார். அந்த பையன் அங்க சென்னையில அம்பத்தூர் பகுதியில ஒரு இடத்துல ஒரு பொறியாளரிடம் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தான். ஒரு ஐடி டிப்ளமோ படிச்ச பையன். அவங்க அப்பா இறந்து போனாருங்கிற தகவலை அவங்க வீட்டுல அந்த பையனுக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு 3 நாள் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அவன் கிளம்பி வர்றதுக்கு 1.5 நாள் ஆச்சு. 5 நாள் வரைக்கும் எந்த விதமான இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரீசர் செட்டப்லாம் இல்லாத காலத்துல அந்த பையனை வைத்து அந்த தாயும் அந்த வீட்டில் இருந்த சகோதரிகளும் அந்த தகப்பன் இறந்த உடலை வைத்து கொண்டு அழுது கொண்டிருந்த காட்சி எனக்கு இன்னைக்கும் கண்ணுல இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு தொழில்நுட்பம் அப்படி இல்லை. அடுத்த செகண்ட்ல அவனுக்கு தகவல்களை அவன் கைப்பைக்குள்ளேயே, சட்டை பைக்குள்ளேயே கைபேசியில கொண்டு போய் சேர்த்துற முடியும். இது தொழில்நுட்பம் கொடுத்த வளர்ச்சி தான், சந்தேகமே இல்லை. ஆனா அதே தொழில்நுட்பம் நம்ம எந்த அளவுக்கு உளவியல் ரீதியா பல சிக்கல்களை உருவாக்குறது, அந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய வணிகங்கள் சில நேரங்களில் நம்ம எப்படியெல்லாம் அடிமைப்படுத்துகிறது என்பதை வந்து நாம கொஞ்சம் ஒத்து பார்க்கணும். ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு செய்திகளை பரிமாறும் போது வாயை திறந்து சிரிக்க கூட முடியாத அளவுக்கு சிரிப்பை கூட எமோஜியில் அனுப்புறோம். பல பேருக்கு அந்த எமோஜி எதை சொல்லுதுன்னு தெரியல, அதுக்கு ஒரு டிக்ஷனரி போட்டிருக்கான். டேய் இது இதை சொல்லுதுடா அதை சொல்லுதான்னு. எங்களை மாதிரி 50 வயசுக்காரர்களுக்கெல்லாம் பல எமோஜிக்கு அர்த்தம் தெரியாது. டே ரெட் ஹார்ட்னா வேற, ப்ளூ ஹார்ட்னா வேற, எல்லோ ஹார்ட்னா வேறன்னு ஒவ்வொருத்தன் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கான். உண்மையிலே ஒரு எமோஷனை வந்து முகம்தான் கடத்த வேண்டும். உங்களுடைய மகிழ்ச்சியோ உங்களுடைய துயரமோ அதை கடத்தக்கூடிய ஊடகம் முகம். ஆனா அதுக்கு ஒரு வடிவத்தை கொண்டு வந்து அந்த வடிவத்துக்கு வந்து வேறுபட்ட வடிவங்களை வச்சு அதை வைத்து கடத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பம் நம் முகமொழியை குறைக்கிறது. நண்பர்களே, வாழ்க்கையில பல பிரச்சனைகளை, அது சகோதரன் சகோதரியா இருந்தாலும் சரி, காதலன் காதலியா இருந்தாலும் சரி, அப்பா பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி, இந்த முகமொழி சரியாக இருந்தால் உளவியல் சிக்கல்ல பாதி குறைஞ்சிரும். நம்ம பேச போறோம், பேச ஆரம்பிக்கிற நேரத்துல நம்ம சொல்லக்கூடிய முதல் 4 சொற்களில் அந்த எதிராளியினுடைய முகம் லேசா வாடிச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அடுத்த செகண்ட் நம்மளுடைய வார்த்தைகளை மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் நம் மூளைக்கு உண்டு. ஆனா எமோஜியில் அப்படி கிடையாது. நீங்க அடிச்சு அனுப்பிட்டு அந்த பக்கம் ப்ளூடிக் விழுந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு செருப்படியா இல்லைன்னா வந்து வாழ்க்கை பூரா வேதனையில உட்கார போறோமான்னு தெரியாது, திருப்பி எடுக்க முடியாது. இப்படி வந்து ஒரு தொழில்நுட்பத்தினுடைய உச்சத்தை நாம பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்துல உளவியல் ரீதியான பல சிக்கல் உருவாயிட்டு இருக்கு. எல்லா விஷயத்தையும் வந்து ஊடகங்கள் மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழலுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். நாங்கெல்லாம் சித்த மருத்துவம் படிக்கும்போது சொல்லுவோம், அந்த உலகம் வந்து 5 பூதங்களால் ஆனது. மண்ணு, நீரு, காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம்னு படிப்போம். ஆனா இன்னைக்கு எந்த உலகம் வந்து எந்த 5 பூதங்களால் இருக்குன்னா, ஃபேங் அப்படின்னு ஒரு தியரி இருக்கு. ஃபேஸ்புக், அமேசான், ஆப்பிள், நெட்ஃபிளிக்ஸ், கூகுள், இந்த 5 பூதம் தான் அந்த உலகத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த 5 பூதம் இல்லைன்னா நான் வந்து காலையில 4:30 மணிக்கு எந்திரிச்சு இங்க 8:30 மணிக்கு 9 மணிக்கு வந்திருக்க முடியாது. என்னுடைய டிக்கெட் எங்க போடணும், ஓலா எங்க புக் பண்ணணும், எத்தனை மணிக்கு ஃபிளைட் வரும், ஃபிளைட் எங்க போய் கொண்டிருக்கிறது, இறங்கின உடனே நான் எப்படி வேண்டி, எவ்ரிதிங் இந்த 5 தான் ஃபேங். வாழ்க்கையினுடைய எல்லா நகர்வுகளும், ஒரு நட்பா, ஒரு காதலா, ஒரு தொழில்நுட்பமா, ஒரு வணிகமா, இல்ல ஒரு வங்கியா, ஃபின்டெக்கா, எதை எடுத்தாலும் இந்த 5 நிறுவனங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு. அது ஒரு பக்கம் பார்த்து பார்த்தா இது எவ்வளவு பெரிய பூரிப்பான விஷயம், வளர்ச்சியான விஷயம் தானே, நல்லது தானே அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். ஆனா அதே சமயத்துல கூடவே நாம் பல்வேறு வகையில வந்து உளவியல் ரீதியாக காயப்பட்டு கொண்டே ஒரு தனித்தனி தீவுகளா வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். நண்பர்களே, நாம் ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டிய இடம் வந்து மனநலம். இந்த மனநலத்தை ஏன் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, உடல் நலத்தில் ஒருவர் பாதிப்புட்டு இருக்கும் போது அந்த நபர் மீதான கருணையை இந்த சமூகம் நிறைய காட்டும்.
கால் வலிக்குன்னா கையை பிடிச்சி கூட்டு போவாங்க, ஒரு மாதிரி வயிறு வலிக்குன்னா கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில சேர்ப்பாங்க, இல்ல ஒரு வாந்தி பேதி பல்வேறு ஏதோ ஒரு நோய், சர்க்கரை ரத்த கொதிப்பு எது இருந்தாலும் குடும்பத்தோடையும் இல்லைன்னா அந்த சமூகத்தினுடைய கருணை நிறைய கிடைக்கும். ஆனா உளவியல் ரீதியாக ஒரு சிக்கல் வரும்போது சமூகம் இன்றைக்கும் ஒதுக்கித்தான் பார்க்கிறது நண்பர்களே. அவனுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியல, அவளுக்கு அந்த விஷயத்தை சரியாக சொல்வதற்கு முடியல, அவங்களால மூளை அதை சரியா ப்ராசஸ் பண்ண முடியல. அப்போ அந்த சமூகத்தில் அவர்கள் படக்கூடிய பாடு அது மாதிரி ஒண்ணு வேற எதுவும் சொல்லவே முடியாது. வயிற்றுல அமிலம் குறைந்தா அல்சர், மூளையில செரோட்டோனின் குறைந்தா அதுல வரக்கூடியது டிப்ரெஷன். ரெண்டுமே ஒரே உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேறு உறுப்புகள். அந்த ரெண்டு வேறு உறுப்புகள்ல ஒண்ணு குறைஞ்சா அதுக்கு கருணை கிடைக்கிறது, இன்னொன்று குறைந்தால் அவமானம் கிடைக்கிறது. அது காரணம் என்னன்னா அந்த சமூகத்துல தொடர்ந்து அது குறித்த அவதூறான கருத்துக்களை வெளியேற்றது தான் அதனுடைய முக்கியமான காரணம். இன்னொரு உதாரணம் சொல்லலாம். கண்ணு சரியா தெரியலன்னு வச்சுக்கீங்களேன், டக்குன்னு போய் ஐ டாக்டரை பார்த்து ஒரு மயோப்பியா இருக்குதா, உங்களுக்கு பைப்போ இது இருக்கா எல்லாம் பார்த்து அழகா கண்ணாடி கொடுத்துட்றாங்க. அந்த கண்ணாடிக்கான ஃப்ரேம் 35,000 40,000 ரூபாய் வரைக்கும் போடுற சட்டைக்கெல்லாம் மேட்சா நம்ம கண்ணாடி வாங்கி அழகா போட்டுக்கிறோம். அதே காது கொஞ்சம் கேட்கலான்னு வைங்களேன், எத்தனை பேர் போய் டக்குன்னு டாக்டர் போய் டக்குன்னு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹியரிங் எய்ட் போடுங்க கொஞ்சம் மேட்சா இருக்கணும்னு எத்தனை பேர் நம்மள சொல்லுவோம்? சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா இந்த சமூகம் அதை அவமானமாக காட்டி கொடுத்திருக்கு நம்மகிட்ட. ஏன்னா கவுண்டமணி தொடர்ந்து அப்படி நடிச்சிருக்காரு. திரும்ப திரும்ப காது கேட்காதவனை இழிவா சொல்லி அதை நம்மெல்லாம் பார்த்து சிரிச்சு ரசிச்சிருக்கோம். அப்ப என்ன நடக்குது? ஆட்டோமேட்டிக்கா காது கேளாததனால் பல சங்கடங்களை படக்கூடிய நம் சக மனிதர்கள், நம்ம அப்பா நம்ம அம்மா தலைகீழ நிக்காங்க, எனக்கு ஹியரிங் எய்ட் வேண்டாம், அதுக்கு நான் கேட்காமே இருந்துப்பேன், நான் போட மாட்டேன். இருக்கா இல்லையா அவங்க நம்ம வீடுகள்ல? அப்போ இப்படியான சூழல்ல தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். நண்பர்களே, நாம் ரொம்ப ரொம்ப கவனமா நம்முடைய உடல்நலம் சார்ந்து மனநலம் சார்ந்து முன்னெடுப்புகளை சரியா எடுத்துட்டு வரணும். முதல்ல உடம்பு நலத்தை பார்ப்போம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கோவிடை தவிர்த்துட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய மற்ற நோய்களை எடுத்து வச்சுட்டு எது மிகப்பெரிய சவாலா இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு 1000 மரணம் இன்னைக்கு இந்த கோயில்பட்டி விருதுநகர் திருநெல்வேலி இதெல்லாம் சுத்தி ஒரு 1000 டெத்து நடக்குன்னு வைப்போம். இன்னைக்கு ஒரு தேதியில 1000 மரணம் நடந்துச்சுன்னா 690 மரணம் சக்கரை வியாதி, இரத்த கொதிப்பு, மாரடைப்பு, புற்றுநோய், இந்த 4 வியாதி தான். இந்த 4 செக்யூல் அல்லது இந்த 4 கான்சிக்வன்சஸ் தான் டெத்துக்கான காரணம். நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் மாங்க, சக்கரை, இரத்த கொதிப்பு, புற்றுநோய், மாரடைப்பு, நாள்பட்ட நுரையீரல் நோய்கள், இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதுலயே ரொம்ப குறிப்பா சர்க்கரையும் இரத்த கொதிப்பும். நிச்சயமா எனக்கு தெரியும், இங்க ஒரு 200 பேர் மூத்த என்ஜினியர்ஸ் இங்க இருக்கீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு 20 இருந்து 50 பேருக்கு டயபெட்டிக் இருக்கும். இல்லைன்னா டயபெட்டிக் வந்துருமோன்னு பயமா இருக்கும். ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு இல்லாம இங்க இருக்க முடியாது. கண்டிப்பா சர்க்கரை இல்லாத மனிதர்கள் 25% மேல ஒண்ணு இருக்கும், இல்ல வந்துருமோன்னு பயம் இருக்கும். ரெண்டுல ஏதோ இல்லாம இருக்கு. இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா, கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டுல 8 கோடி மக்கள் வச்சுப்போம் ஒரு ஆவரேஜா. அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய புள்ளி உரம் ஒரு 10 இருந்து 12% பீப்புளுக்கு டயபெட்டிக் இருக்கு, அல்லது டயபெட்டிக் வருவதற்கான முதல் நிலைப்பாங்க IGT, இம்பேர்டு குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் அப்படிம்பாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடியவங்க கிட்டத்தட்ட 1 கோடி பேர். ஆனா அது நமக்கு செய்தி இல்லை. அந்த 1 கோடி பேர்ல வெறும் 10% பேர் தான் சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறாங்க. வெறும் 10%. 90% பேரு ஏங்க தட்டில் வச்சுட்டாங்க, எப்படி அந்த தேன் மிட்டாய் எவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கு, சாப்பிடாம எப்படி இருக்க முடியும்? டீ இனிப்பா இருக்கு, அது எப்படி குடிக்காம இருக்க முடியும்? கொடுத்துட்டாங்க, குடிச்சிருவோம். இன்னைக்கு ஒரு நாள் திருநெல்வேலி அல்வா, இவ்வளவு தூரம் மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்திருக்கோம், அல்வா சாப்பிடாம போலாமா, மைசூர் பா சாப்பிடாம போலாமான்னு ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி சர்க்கரை நோயாளிகள் அத்தனை பேரும் கிட்டத்தட்ட 90% பேர் இனிப்பை சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்றோம் இனிப்பு எதிரி, வெள்ளை சர்க்கரை வேண்டாம், எவ்வளவோ பாட்டு நம்ம போறோமும் கூட 10% பேர் தான் கட்டுப்பாட்டில் இருக்காங்க. சரி, அதனால என்ன, நல்லா தானே இருக்காங்க, வேற என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு தோணலாம்.
மீதி இருக்கிற 90% இருக்கு இல்லையா, ஒரு கணக்கில் எடுத்தா 1 கோடி பேர்ல 10 லட்சத்தை விட்டுருவோம். மீதி 90 லட்சம் பேர்ல 30% பேர் தன்னுடைய வாழ்நாள்ல கண்டிப்பா மாரடைப்பையோ இல்லைன்னா பக்கவாதத்தையோ இல்லைன்னா சிறுநீரக கோளாறையோ சந்திக்கிறார்கள். இதுதான் உறுதியான புள்ளி வரும். We should go behind the evidence-based medicine science. சும்மா கதை பேசிட்டு கூடாது. 25 வருஷத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது சர்க்கரை. ஆனா 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கட்டுப்பாடு இல்லாத சர்க்கரை இருப்பவர்கள்ல 30% பேர் இதுக்குள்ள ஏதாவது சிக்கிறாங்க. நான் திட்டக்குழுல தமிழக அரசுல சுகாதாரம் சார்ந்த விஷயங்களை விவாதித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். எனக்கே ஒரு ஆச்சரியமா ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. சென்னையில ஒரு 500 படுக்கைகளை டயாலிசிஸுக்கான ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வரணும்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. 500 படுக்கை ஒன்லி டயாலிசிஸ். நான் சொன்னேன், இது இவ்வளவு வேணுமா? அதை பிரிச்சு எல்லா ஊருக்கும் கொண்டு வரலாமே அப்படிங்கும்போது டேட்டாவை எடுத்து போடுறாங்க. சார், சென்னையில் 500 பெட்டு போட்டா இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு காணாது சார். வாய்ப்பே கிடையாதுங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு டயாலிசிஸ் யூனிட் 6 நபர்களை ட்ரீட் பண்ணோம்னா ஒரு நாளைக்கு 3000 பேர் தான் அதை ட்ரீட் பண்ணோம். பத்தாது, இங்க இருக்கிற 1 கோடி பேர்ல கணக்கு போடுங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. நான் தான் கணக்கு போட்டு பார்த்தேன். 10 லட்சம் மீதி இருக்க 90, இப்படி கணக்கு போட்டா 90,000, 90,000ல 30% 30,000, 30,000த்துல 10% போட்டாலே 3000 வருது. எப்படி பத்தும்? சோ சிறுநீரக நோய் கூடிக்கொண்டே இருக்கு, ரத்த கொதிப்பு கூடுது. நிறைய பெண் குழந்தைகள் உட்கார்ந்துருக்கீங்க. உங்க வயதுல நான் மருத்துவக் கல்லூரி, சித்த மருத்துவக் கல்லூரியில படிக்கும் போது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கேள்வி வரும், யாருக்கு மார்பக புற்றுநோய் வரும்? பெண்கள்ல மார்பக புற்றுநோய் வருவதற்கான சாத்தியம் யாருக்கு இருக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின். அப்பெல்லாம் நாங்க பதில் என்ன எழுதுவோம்னா 2 ஆன்சர் தான், நன்ஸ் அண்ட் நான் லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ். ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் திருமணம் செய்யாமல் போனவங்க, திருமணம் வேண்டாம் என இருந்தவங்க, இல்லைன்னா பாலூட்டுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போனவர்கள், அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அவர்களுடைய முதுமையில மார்பக புற்றுநோய் வரும். இன்னைக்கு போய் கூகுள் பண்ணுங்க, நேஷனல் கேன்சர் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு இருக்கு. நம்ம நாட்டுல யாருக்கு மார்பக புற்றுநோய் இப்பொழுது இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 30ல இருந்து 35 வயசுக்குள்ள பாலூட்டி கொண்டிருக்கிற பெண்களுக்கு நிறைய இருக்கு. ஏன்? நான் பேசும்போது ராஜேந்திரன் அவர்கள் கவிதையா ஒண்ணு சொன்னார், கடலை தாண்டி வரக்கூடிய மிட்டாயை விட கடலை தாண்டி வரக்கூடிய கோவில்பட்டி மிட்டாய் நல்லது அப்படின்னு. நல்லா தெரிந்து கொள்ளணும். இங்க இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான மிட்டாய் என்னன்னு கேட்டா நிச்சயமா சொல்லுவாங்க சிலுக்கு. கேட்பரி சிலுக்கு மிட்டாய் தானே பல பேர் வாங்குறீங்க. 100 ரூபா ஒரு சாக்லேட் 100 ரூபா. அந்த சிலுக்கு சாக்லேட்டை என்னைக்காவது ஒரு நாள் எடுத்து அதுல என்ன இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருப்போமா? கேட்டா கேட்பரி சாக்லேட், கொக்கோ நல்லது தானே, கொக்கோ அவனே போடுறானே, ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு அப்படின்னு. ஸ்வீட் எடு திண்டாடுன்னு போடணும். ஆனா ஸ்வீட் எடு கொண்டாடுன்னு போடுறான். மில்க் சாக்லேட் வாங்குறோம். அந்த டைரி மில்க் சாக்லேட்ல எவ்வளவு % கொக்கோ இருக்கு? ஒரே ஒரு நாள் ஒரு சாக்லேட்டை வாங்கி அதுல எவ்வளவு % இருக்குன்னு பாருங்க. 3% குறையதான் கொக்கோ, 3% கீழே. மீதி 97% ஏதாவது ஒரு வகையில பெண்களை பாதிக்கக்கூடிய ரசாயனம் அதுல இருக்கு. பெண்களை பாதிக்கக்கூடிய ரசாயனம். ஹை ஃப்ரக்டோஸ் கார்ன் சிரப் இல்லாம சாக்லேட் தயாரிக்க முடியாது. மக்காச்சோளத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஹை ஃப்ரக்டோஸ் தான் இனிப்பை நம்ம மனசுக்குள்ள மூளைக்குள்ள என்டார்பின்ஸ் தூண்டி திரும்ப அந்த சாக்லேட்டை வாங்க வைக்கிறது. வெறும் சுகர் இல்ல, கார்ன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரக்டோஸ். நீங்க கவனிச்சுக்கலாம், நம்ம வீடுகள்ல சின்ன பிள்ளைங்களை என்ன வெளியே போய் வாங்க போனா இந்த மக்காச்சோளத்தை பார்த்தா வேகமா வாங்கி சாப்பிடும். அமெரிக்கன் கார்ன் அப்படின்னு போட்டு பட்டர் போட்டு மசாலா போட்டு நகர்ப்புறங்கள்ல மால்ல பூரா விற்பாங்க. அதுக்கு மேல ஒரு பெரிய கிரேவிங் இருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு. அந்த கிரேவிங் எப்படி வருது? அந்த பிள்ளை என்ன காலகாலமா மக்காச்சோளம் சாப்பிட்ட பிள்ளையா? கிடையாது. அந்த மக்காச்சோளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரக்டோஸ் தீவிரமாக இனிப்பை சாப்பிட சொல்லி நம்ம தூண்டும். அதுல இருந்து எடுக்கக்கூடிய சாக்லேட்ல தான், அந்த ஃப்ரக்டோஸ்ல தான் அந்த சிலுக்கு எல்லா சாக்லேட்டும் வருது. நீ கொஞ்சம் நக்கிக்கோ, நான் கொஞ்சம் நக்கிக்கிறேன், அவன் அட்வர்டைஸ் பண்றான். பூரா பேர் அந்த சாக்லேட்டுக்கு பின்னாடி போறாங்க. நண்பர்களே,
நம்ம ஊர் கடலை மிட்டாயை 20 வருஷமா கிட்டத்தட்ட 2002 இருந்து போற இடங்கள்லாம் பேசிக்கொண்டே இருந்தோம். இங்கேயே இவ்வளவு சாக்லேட் இருக்க, இவ்வளவு அருமையான மிட்டாய் இருக்க, இதை விட்டுட்டு இந்த பக்கம் கடலை மிட்டாய், இந்த பக்கம் சாக்லேட்டே எடுத்துக்கோங்க. இந்த கடலை மிட்டாயில இரும்பு சத்து இருக்கு, புரதச்சத்து இருக்கு, செலினியம் சத்து இருக்கு, இன்னும் ஜிங்க் சத்து. இந்த கோவிட் காலத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சத்து நமக்கு தேவைப்பட்டது ஜிங்க், துத்தநாகம். அது மில்க் சாக்லேட்ல கிடையாது, கடலை மிட்டாயில இருக்கு. அப்ப இதை கொண்டாடணுமா, அந்த கழுசடையை நம்ம கொண்டாடணுமா? யோசிச்சு பாருங்க நண்பர்களே. நாம் அன்றாடம் எடுக்கக்கூடிய உணவு தேர்வுகள்ல தான் நம்முடைய உடல் கட்டமைக்கப்படுது. குறிப்பா சர்க்கரை வியாதிலாம் 40 வயசுக்கு மேல வரும், நம்ம எல்லாம் 20 வயசுல படித்து கொண்டு இருக்கிறோம், நமக்கு எதுக்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஒரு விஷயம் நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஏசியன் ஜீன் அல்லது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ் ஜீன் அல்லது இந்தியன் ஜீன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, we are more and more susceptible for diabetes than any other society. அதனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா பெண்களுக்கு இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ் மிகப்பெரிய அளவுல கூடிட்டு இருக்கு. மாதவிடாய் 28 நாளைக்கு ஒரு முறை 3 நாள் 4 நாள் வர வேண்டிய மாதவிடாய் கிட்டத்தட்ட 20% மேலான பெண்களுக்கு 45 நாள் 60 நாள் சில நேரம் மாத்திரை போட்டா தான் மென்ஸ்ட்ரேஷன் வருங்கிற ஒரு சூழலுக்கு கொண்டு போற பிசிஓடிக்கான மிக மிக முக்கியமான காரணம் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ். பிற்காலத்தில் சர்க்கரை வருவதற்கான வாய்ப்பு அந்த பிசிஓடி வரும்போதே தெரிஞ்சுக்கணும். யாருக்கு பிசிஓடி இருக்கோ அவர்கள் கருத்தரிக்கும் போதே, குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும் போது சர்க்கரை வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம். யார் பிசிஓடி இருக்காங்களோ அவர்களுக்கு மார்பக புற்றுநோயும் கருப்பையில புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு மற்றவர்களை விட அதிகம். ரொம்ப அலட்சியமா ஸ்டைலா சமயத்துல எனக்கு ஒண்ணு இல்லைங்க, பிசிஓடி இருக்கு, டேப்லெட் போட்டா பீரியட் வரும், வந்தா வருது வராட்டா போகுது அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம் வீட்டு பிள்ளைங்கள்ட்ட அது மாதிரி மாதவிடாய் சிக்கல்கள் இருக்குன்னா நம்ம உடனே சீர்படுத்தணும். அதை இதுக்கு உடனே மாத்திரை ஹார்மோன்கள் எதுவும் தேவையில்லை. சரியான உணவு தேர்வு, இந்த சர்க்கரை, பிசிஓடி, ரத்த கொதிப்பு, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம் உணவு திட்டம் எப்படி இருக்கணும்? காலை பானம் அப்படிங்கிறது ஒரு 200 வருஷமா வெறும் டீ காஃபிக்குள்ளேயே சிக்கியிருக்கோம். என்னைக்கோ வாரத்துக்கு 2 நாள் 1 நாள் இது மாதிரி டீ சாப்பிட்டுக்கலாம், தப்பு இல்லை. டீயுமே ஒரு மருத்துவ குணமுள்ள பானம் தான். ஆனா அந்த டீ பிளாக் டீயா இருக்கணும். என்னைக்கு அதுல கொண்டு போய் பாலை ஊத்துறோமோ, இழுத்துக்கிட்டு இருக்கான் வாயில பால் ஊத்துனா கொஞ்சம் வேகமா இழுத்து போயிடுவான் இல்லையா, அதே மாதிரி டீல பாலை ஊத்துறோம்னா டீ போயிடும், செத்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் அது டேஸ்டா இருக்கு, நம்ம குடிச்சிட்டு இருக்கோம். டீல இருக்கக்கூடிய பாலிஃபினால்ஸ் சர்க்கரையில இருந்து ரத்த கொதிப்புல இருந்து மாரடைப்பு வரைக்கும் வேலை செய்யக்கூடியது. பட் இட் ஷுட் பி டேக்கன் as either a black tea or green tea. அப்படிதான் எடுக்கணும். ஒரு வாரத்துக்கு 2 நாள் இது மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளலாம். பிற நாட்கள்ல ஆவாரை டீ குடிக்கலாம், கரிசலாங்கண்ணி டீ குடிக்கலாம், இஞ்சி எலுமிச்சம்பழம் போட்டு டீ குடிக்கலாம். இது எல்லா தேடியும் நம்ம உடலுக்கு நல்லது. அப்படிதான் நம்ம குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் காலகாலமா, 2000 வருஷமா அப்படிதான் குடிச்சிட்டு இருந்தோம். இங்கிலீஷ்காரனுக்கு அப்புறம் தான் தேயிலையும் அதுக்கப்புறம் காஃபியும் வந்தது. அதை எடுத்துக்கொண்டாலும் மீதி இருக்க 5 நாள் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் பிவரேஜா, இந்த கோவில்பட்டி, விருதுநகர், சாத்தூர்லாம் ஒரு காலத்துல இந்த ரூட்ல பஸ் வராதப்ப ஊர் ஊரா போய் பஸ் வரும்போது 2 பக்கமும் கரிசல் காட்டுல பாக்குறது ஆவாரதான் பூத்து கிடக்கும். இந்த வளாகத்திலேயே நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம், இங்க இருக்கக்கூடிய மூத்த மாணவர்கள் எவ்வளவு ஆவாரை பூத்திருக்குன்னு பார்த்திருக்கலாம். அது என்னப்பா, தண்ணீர் தண்ணீர்னு ஒரு படம் இந்த ஊர்ல எடுத்தாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ ஆவாரைன்னு ஒரு பாட்டே உண்டு. அந்த பாட்டுல இந்த இடத்துல நம்ம அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு நகண்டு போயிட்டோம். சரிதான், அந்த பாட்டை பாடுவோம், அதை பாடிட்டு கேட்டுட்டு போயிட்டோம். சித்த மருத்துவர்கள் அந்த காலத்துல ஒரு பாட்டு படிச்சு வச்சிருக்காங்க, ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டதுண்டோ, ஆவிரை கொன்றை நாவல் அலைகடல் முத்தம் கோஷ்டம் மேவிய மருதத்தோலும் மிருதிட ரொக்க கொண்டு காவிரி நீரும் வற்றும் கடல் நீரும் வற்றும் தானேன்னு படிச்சான். என்ன அர்த்தம்னா, அந்த ஆவாரையோடு அந்த 7 மூலிகைகள் சேர்த்து அந்த டீ குடிச்சாங்கன்னா காவிரி நீர், இனிப்பு நீர், சர்க்கரை, யூரின் போகும்போது இனிப்பா போகக்கூடிய அந்த சர்க்கரை நோய்க்கும், யூரின்ல புரதம் கலந்து போகக்கூடிய டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதிக்கும் அந்த ஆவாரை கஷாயம் நல்லது. அன்னைக்கு அந்த பாட்டை எழுதும் போது இன்சுலின் தான் காரணம், டயபெட்டிக்ல இப்படி பிரிவு இருக்கு, நெஃப்ரோபதி, புரோட்டீன் யூரியா எல்லாம் தெரியாது. அன்றைக்கு இருந்த அனுபவத்துல நீர் இனிப்பா போச்சு,
யூரின் போன இடத்துல எறும்பு மொய்த்து கொண்டிருந்ததுன்னா அவனுக்கு இருக்கிறது மதுமேகம். அது சரியாகணும்னா ஆவாரை கஷாயம் கொடுன்னு அன்னைக்கு எழுதினாங்க. இன்னைக்கு நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சித்தா, எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி, இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேசிக் மெடிக்கல் சயின்சஸ் இவங்கெல்லாம் டிஎஸ்டில ரிசர்ச் பண்ணி ஆவாரை எப்படி இன்சுலின் டிரான்ஸ்போர்டேஸா இருக்கு, ஆவாரை எப்படி ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையை செல்லுக்குள் தள்ளுகிறது, அப்படி எல்லாம் ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. நண்பர்களே, இதெல்லாம் அறிவியல் ஆய்வுகளோடு நின்னா பத்தாது. நம் வீட்டில் இருக்கணும், நம் அடுப்பங்கரையில் இருக்கணும். நான் மறுபடி சொல்லுவேன், நம் அடுப்பங்கரையில் கூடுதலாக செலவழிக்கக்கூடிய 20 நிமிடங்கள் நம் ஆயுட்காலத்தில் கூடுதலா 20 வருஷம் கிடைக்கும். கொஞ்சம் மெனக்கிடணும். அதெல்லாம் பெண்கள் வேலை, நாங்கெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம்னு நம்ம உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா அது அதை விட அவமானமான விஷயம். எல்லோரும் சேர்ந்து பணியாற்றி நம் வீட்டில் நம் குடும்பத்தினுடைய உடல்நலம் நலமாக இருக்கணும்னா ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து அந்த நான் இதை செய்றேன் இதை செய்து கூடுதல் முயற்சித்த மட்டும்தான் கிடைக்கும். இல்லைன்னா இனிமேல் வரக்கூடிய காலத்துல 3 பெட்ரூம் பிளாட்ல அடுப்பங்கரைன்னு ஒன்னே இருக்காது. 3 பிளக் பாயிண்ட் போதும். யோசிச்சு பாருங்க, எதுக்கு போட்டு இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் எல்லாம் தேவையே இல்லாம 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் அடுப்பங்கரையே வேண்டாம். அவன் ரூம்ல 4 பிளக் பாயிண்ட போட்டுட்டு அதுல ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கணுமா, மைக்ரோவேவ் வைக்கணுமா, இல்ல எலக்ட்ரிக்கல் அடுப்பு வைக்கணுமா வச்சு எல்லாம் ரெடி டு ஈட்டை கொண்டு வந்து கொட்டி குமிச்சு வேக வச்சு குப்பையை தின்னுட்டு போகக்கூடிய காலம் வராதுன்னு நினைக்காதீங்க. தொழில்நுட்பங்கள் படுவேகமாக அதை நம் உள்ள கொண்டு வரதுக்கு முயற்சித்து கொண்டே இருப்பாங்க. நான் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கணும். இந்த சக்கரை வரக்கூடாதுன்னா நம்முடைய தேர்வு காலை பானங்கள் எப்படி இருக்கணும். காலை உணவு இனிமேல் இட்லி, தோசை, பொங்கல், வடை, பூரி அப்படிலாம் சாப்பிட வேண்டாம். தொடர்ந்து தினம் ஒரு வாரத்துக்கு மாவு அரைச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள தள்ளிட்டு, இல்ல வெளிநாடுகள்ல இன்னும் நிறைய அதுல வெள்ளிக்கிழமை சாம்பார், திங்கக்கிழமை புளிக்குழம்பு, மே மாசம் 24ஆம் தேதி சிக்கன் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சிருக்காங்க. நான் போயிருக்கேன் வீடுகள்ல. அது அப்பப்ப எடுத்து மைக்ரோவன்ல சூடு பண்ணிட்டு சாதத்துல கொட்டி சாப்பிட்டுட்டு வேகமா போறாங்க. வேகமா எங்க போறாங்கன்னு தெரியாது, ஆனா வேகமா போறாங்க. நண்பர்களே, நாம் தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடணும். நம்முடைய காலை உணவுல நல்ல காய்கறி துண்டு, கொஞ்சம் சுண்டல், இல்லைன்னா முட்டையில ஆம்லெட்டு, கொஞ்சம் பாதாம் பருப்பு, கொஞ்சம் நிலக்கடலை, இல்ல ஒரு கப்புல சூப், அப்படிதான் காலை உணவு இருக்கணும். வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நம்ம இட்லியோ தோசையோ சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்படி சாப்பிடும் போதும் அந்த மாவு வெள்ளை வெளையேறின அரிசியில அரைச்ச மாவா இருக்க வேண்டாம். மாப்பிள்ளை சம்பால் அரைச்ச சிகப்பு இட்லியா இருக்கட்டும், கருப்பு கவுனியில அரைச்ச ஒரு கருப்பு கலர் தோசையா இருக்கட்டும், அப்படியான உணவு வைத்துக் கொள்ளணும். மதியான உணவுல சோறை மலை மாதிரி குவிச்சு குழம்ப அருவி மாதிரி விட்டு வரட்டி அடிச்சதெல்லாம் போதும். இனிமேல் நிறைய காய்கறி இருக்கணும். சோறு கொஞ்சமா, கடையில போனா காய் தரான் இல்லையா, அந்த சின்ன கப்பு, அதுல அளவுக்கு சோறு போதும். சரி, எங்க ஊர் பக்கம்லாம் மறுசோறு வாங்கலைன்னா கோச்சுப்பாங்க. முதல்ல போட்டுட்டோம், 2வது சோறு வாங்கல எஞ்சி போயிட்டாருங்க, அப்படி எஞ்சி போனா ரொம்ப நல்ல பையன் அர்த்தம். தயவு செய்து 2வது சோறு போடாதீங்க, ஒரு தடவை போட்டா போதும். முடிஞ்சா பெண்கள் சோறு போடுறதுக்கான அந்த கரண்டியை பார்த்தாலே எனக்கு அது பாளமா வெட்டி பார்க்கறத பார்த்தா இந்த ஆத்தோரத்துல பொக்லைன் எந்திரம் மாதிரி இருக்கும். அப்படியே மணல் அள்ளி போடுற மாதிரி சோறு வைக்கிறது. இனிமேல் சோறு எடுக்கிறதுக்கு ஸ்பூன் வச்சிடலாம். இந்த நெய்க்கு போடுற ஸ்பூனு, அப்புறம் எண்ணெய் எல்லாம் ஊத்துற ஸ்பூனை வச்சு சோறு எடுத்துட்டு காய்க்கெல்லாம் பெரிய கரண்டி வைத்து மாறி பழகணும். மாற்றத்தால் ஆயது உலகம்னு சொல்லுவோம். அன்னைக்கெல்லாம் அப்படித்தானே சாப்பிட்டாங்க. சார் ஒருத்தர் அன்னைக்கு என்கிட்ட சொன்னார், நான் அதை பேசினோடனே இறங்கினோடனே ஒருத்தர், சார் அன்னைக்கெல்லாம் எவ்வளவு வெறும் அரிசி மட்டும் தானே சார் சாப்பிட்டோம், சும்மா நீங்க சக்கரை வியாதி வரணும். அன்னைக்கு மெட்ராஸ்ல இருந்து கோயில்பட்டி வரணும்னா ஒரு குதிரையில வரணும், கடன்னு 3 நாள் ஓடி வந்தா வரலாம். ஆபீஸுக்கும் வீட்டுக்கும் எங்க போனாலும் சைக்கிளோ நடையோ அப்படி இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அப்படியா இருக்கு? அன்றைய காலம் வேற, அன்றைய உடல் உழைப்பு வேற, அன்றைய சமூகம் வேற. இன்னைக்கு ஏர்போர்ட்ல நிற்கும் போது வெளியே காலையில 5 மணிக்கு நான் பாக்குறேன், கார்பன் மோனாக்சைடு எவ்வளவு இருக்கு, காற்றுல பெர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு நானோகிராம், பெர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு ஆக்சிஜன் இருக்கு, பெர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குன்னு போட்டிருக்கான் தினம். ராஜராஜ சோழன் காலத்துல அப்படியே இருந்துச்சு. அன்னைக்கு ஆக்சிஜன் எவ்வளவு இருந்துச்சு, இன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்கு? அன்னைக்கு அந்த சஸ்பெண்டட் ஏர் பார்ட்டிகிள் சொல்லுவாங்க. சஸ்பெண்டட் ஏர் பார்ட்டிகிள் 400 தான் உச்சம். 400 தாண்டியாச்சுன்னா வாழ வழி இல்லை. நம்மலாம் ரொம்ப பக்கத்துல தான் இருக்கோம். 365 வந்தாச்சு. இன்னும் 35 வந்ததுன்னா மொத்தமா கோவிட் எல்லாம் வர வேண்டாம்.
வேற ஏதாவது கொண்டு போறதுக்கு முடியும். அப்ப அப்படியான சூழல்ல வாழும்போது அன்னைக்கு இருந்த அரிசி நமக்கு ஆகாது. அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி வெறும் அரிசி மட்டுமே ஆகாது. அன்றைக்கு இருந்த அரிசி வேற. அன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 1,60,000 வெரைட்டி அரிசி இருந்துச்சு. மாப்பிள்ளை சம்பா, காட்டு கவுனி, கவுனி அரிசி, காட்டு யானம், தூயமல்லி சம்பா, பூங்கார் அரிசி, மாப்பிள்ளை சம்பா, எத்தனை இருந்துச்சு. இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க வெள்ளை வெள்ளையர்னு பொன்னி அரிசி, சில்கி பாலிஷ் போட்டு கொடுக்கான். அது வெறும் சர்க்கரை குப்பி. அதுல இருக்கக்கூடிய மேல இருக்க தயமின காணோம். அந்த மேல இருக்கக்கூடிய ஒட்டி இருக்கிற உமியில, ஃபைபர்ல இரும்பு சத்து, B6 சத்து, எத்தனை சத்துக்கள் இருக்கு, அத்தனை இழந்துட்டோம். நம்ம வெள்ளை வெள்ளையர் அரிசியை போடுறோம். அதுதான் இன்னைக்கு சர்க்கரை குவிஞ்சிருக்கிறதுக்கான காரணம். அப்ப நம்ம மத்தியான சாப்பாடு நிறைய காய்கறி, புலால் சாப்பிடுறவர்கள் புலால் துண்டுகளா சாப்பிடணும். பிரியாணி வேண்டாம். இன்னைக்கு மத்தியானம் மட்டன் சாப்பிடணும்னு நினைச்சா 2 பீஸ் மட்டன், ஒரு கோலா உருண்டை, இல்ல ஒரு சிக்கன் பீஸ் வச்சு அதுதான் சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் ரசம், அதுக்கப்புறம் மோர், அதுக்கப்புறம் மீன் குழம்பு அப்படின்னு சாப்பிட்டோம்னா விளங்காது. புலால் சாப்பிடும்போது வெறும் புலால் துண்டுகள், காய்கறிகள் நிறைய வச்சுட்டு கொஞ்சமா அரிசி சாப்பிடணும். நமக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி டிசீஸ் வரக்கூடாது, சர்க்கரை கட்டுப்படணும், மாரடைப்பு வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சா இப்படியான உணவு திட்டம் இருக்கணும். இரவு உணவு ரொம்ப முக்கியம். இரவு உணவுல முடிந்த வரைக்கும் இங்க நிறைய 40 வயதை ஒட்டிய மூத்த ஆளுமைகள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. பிரச்சனை பூரா, அதுவும் நிறைய தொழில் முனைவோர்கள், அதுக்கப்புறம் வணிகத்துல கோலோச்சி கொண்டிருக்கிறவங்கள நிறைய பேர் பார்க்க முடியுது. இவங்க எல்லாருக்கும் உள்ள பிரச்சனை என்னன்னா ராத்திரி உணவு தான். கம்பெனிக்காரன் ராத்திரி தான் மீட்டிங்க்கு கூப்பிடுவான். 9 மணிக்கு டின்னருக்கு போயிட்டு 11 மணி வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு 12:30 மணிக்கு படுக்கக்கூடிய பல்வேறு தொழில் முனைவோர்கள் இன்னைக்கு நிறைய இருக்காங்க. அது மிகப்பெரிய தவறு. இரவு உணவு அப்படிங்கிறது 6:30 மணில இருந்து 7 மணிக்குள்ள முடிச்சிடும். 7 மணி அதிகபட்சம். உலகம் முழுக்க பல உணவு திட்டங்கள் பிரபலமாயிட்டு இருக்கு. லோ கிளைசமிக் ஃபுட், கீட்டோ ஃபுட், பாலியோ ஃபுட், இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங், இதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது எல்லாம் நம் சமூகத்தில் இருந்த விஷயம்தான். சமணர்கள் பின்பற்றிய விஷயம் தான் இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங். அவன் காலையில 7 மணிக்கு சாப்பிடுவான், சாயந்தரம் 5 மணிக்கு சாப்பிடுவான், அதோட விட்டுருவான். 2 உணவு தான் அவங்களுக்கு. யாரும் 3 வேளை உணவு சாப்பிட்டதில்லை. 2 உணவு, காலை 6:30 7 மணிக்கு வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி, வேலை விட்டு 4:30 மணி 5 மணிக்கு ஒரு உணவு. நம்ம தான் டின்னர், சப்பர், ராத்திரி 2:30 மணிக்கு சப்பர்லாம் திறந்திருக்கான் மெட்ராஸ்ல. மிகப்பெரிய தவறு அது. இரவு உணவை ஒரு 7 மணி 6:30 மணி 7 மணிக்கு நல்ல கோதுமை ரவை கிச்சடி, சிறுதானியத்துல அடை, அது மாதிரி எடுத்துக்கணும். நிறைய பேர் இப்ப சிறுதானியத்துக்கு மாறி இருக்காங்க, சந்தோஷமான விஷயம். ஆனா அத்தனை பேர் என்ன செய்யறாங்க, சிறுதானியத்தை அரைச்சு மாவாக்கி அதுல தோசை. சார் எங்க வீட்டுல நல்ல கம்பு தோசை, சோள தோசை, இல்லைன்னா இட்லி, கவுனி இட்லி, இல்லைன்னா கஞ்சி. யாரை கேட்டா நான் தினம் கேழ்வரகு கஞ்சி குடிக்கிறேன் சார். கேழ்வரகு கஞ்சி குழந்தைகளுக்கானது. உங்க வீட்டுல குட்டி பிள்ளைங்க இருக்காங்களா, வளர்ற பிள்ளைங்க இருக்காங்களா, அவங்க கேழ்வரகு கஞ்சி எடுக்கணும். எனக்கு சக்கரை வியாதி இருக்கு, நான் மத்தெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன், தினம் கஞ்சி குடிப்பேன் அப்படின்னா அது தப்பு. கஞ்சி படுவேகமா அப்சார்ப் ஆகும் நம்ம உடம்புல, அதுவும் கேழ்வரகு ஹை கிளைசிமிக். அப்ப அவங்க என்ன செய்யணும், முழு தானியங்களா சாப்பிடும். வரகரிசியில உப்புமா, வரகரிசியில ஒரு புளியோதரை, இல்ல வரகரிசியில ஒரு காய்கறி சாதம், கூட்டாச்சோறு, அப்படி அந்த அரிசி உடையாமல் அதுல சோறு செய்து சாப்பிட்டாதான் அது சர்க்கரையை கட்டுப்பாடா வைத்திரும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த புற்றுநோய்களினுடைய ஆதிக்கம் வராம நம்ம எல்லாருக்கும் பயம் இருக்கு. ஏன்னா அங்கங்க கேள்விப்படுறோம். ஒரு விஷயத்தை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய உரையை முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2008-09 இருக்கும், அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில ஒரு கருத்தரங்குக்கு போயிருந்தேன். அந்த கருத்தரங்குல ஒரு பெரிய பேராசிரியை பேசுறாங்க. நானும் உங்களை மாதிரி முதல் ரோல உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன். அந்த அம்மா பேசின ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் அடுத்த 10 ஆண்டுகள் ஊர் ஊரா போய் இதை பேசுவதற்கான மிக மிக முக்கியமான காரணம். அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா, நாங்க உட்கார்ந்துருக்கிறதுல பல பேர் 40 வயசு, உங்களை மாதிரி 40-45 வயசுல இருந்தோம். எங்களை பார்த்து அந்த அம்மா சொன்னாங்க, இந்த ஒரு தலைமுறை தான், இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு தலைமுறை தான் தன் அடுத்த தலைமுறையின் மரணத்தை அருகிலிருந்து பார்க்க போகிற துரதிர்ஷ்டவசமான தலைமுறை அப்படின்னாங்க. This is the only unfortunate generation, those who are going to see their own children death on their lifetime அப்படின்னு.
சொல்லும் போது அவ்வளவு வலித்தது, என்னடா இப்படி பேசுறான் அப்படின்ட்டு. ஆனா அத்தனையும் புள்ளி வரும். இன்னைக்கு நம்ம 40-45 இருக்கவங்க நிச்சயமா 65-70 வயசுன்னு போயிடுவோம், மாத்திரையோ மருந்தோ எடுத்து போயிடுவோம். ஆனா இன்னைக்கு 15 வயசுல 20 வயசுல 22 வயசுல இருக்கிற பிள்ளைங்க அடுத்த 50 ஆண்டுகள் நோய் இல்லாமல், நோயினால் துர்மரணங்கள் இல்லாமல், பேரிடர்களுக்கு நடுவில் கடப்பதற்குரிய உடல் நலத்தோடு இருக்கிறார்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்ப நம்முடைய மிக முக்கியமான கடமை என்ன அப்படின்னா, நம் அடுத்த தலைமுறையை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வது. அடுத்த தலைமுறையை பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறதுக்கு முதல் விஷயம், இந்த NCD கிளச்சஸுக்குள்ள மாட்டக்கூடாது. கடந்த ஆண்டு, அதுக்கு முந்தின ஆண்டுலாம் வந்து சாயந்தரம் ஏதோ IPL ஸ்கோர் மாதிரி வந்து மினிஸ்டர் செக்ரட்டரி எல்லாம் வாசிப்பாங்க. இன்றைக்கு தமிழகத்தில் 85 பேர் மரணம் அடைஞ்சாங்க, அதுல 76 பேர் கோமார்பிடிட்டி உள்ளவங்க. நடந்ததா இல்லையா? எது அந்த கோமார்பிடிட்டி? அது 76 பேரும் எதிர் சக்கரை வியாதி, இரத்த கொதிப்பு, மாரடைப்புல இருந்தவங்க தான், ஒபிசிட்டியில இருந்தவங்க தான். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இனி வரக்கூடிய காலங்கள்ல இந்த பேரிடர்கள் வந்தா நம்ம பிள்ளைங்க அந்த கோமார்பிடிட்டியில சிக்க கூடாது. இங்க இருக்கக்கூடிய இளம் இளைஞர்கள், தொழில் முனைவோர்கள் நம்ம கோமார்பிடிட்டிக்குள்ள சிக்க கூடாது. சொல்லுவதற்கு எளிதா இருக்கலாம், இதெல்லாம் பேசும்போது கேட்கும்போது ஆமா இப்படிதான் கத்திட்டே இருக்காங்கப்பா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா அந்த மரணமோ அந்த வலியோ நம் குடும்பத்துல யாருக்காவது நடக்கும் போதுதான் அதனுடைய வேதனை வந்து நமக்கு தெரியும். தொலைபேசியில கேட்கும் போதோ இல்லைன்னா ஊடகத்துல பார்க்கும் போதோ அன்னைக்கு பார்த்துட்டு கடந்து போயிடுவோம், மறந்துடும். அடுத்த நாள் அதை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு நமக்கு நேரம் இருக்காது. ஆனா நம் வாழ்வியலாக நாம் அதை மாற்றினால் மட்டும்தான் இந்த நோய் கூட்டத்திலிருந்து நம்ம வெளியே வர முடியும். நண்பர்களே, மிக மிக அற்புதமான ஒரு காலகட்டம் தான் இது. ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை நோக்கி போவதற்கான அத்தனை சாத்தியங்களும் நம்ம நாட்டிலையும் வெளிநாடுகள்லையும் உருவாயிருக்கு. அதுவும் இந்த மாதிரியான ஒரு அலுமினியில பார்க்கும்போது ஒரு வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள், வெற்றி பெற துடிக்கக்கூடிய இளைஞர்களோடு கைகோர்ப்பதற்கான அத்தனை சாத்தியங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு வளாகம் இது. அந்த வளாகத்துல இதுல விட வெற்றி பெறுவதற்கு வேற எதுவும் பெரிய சாத்தியங்கள் வேற எங்கேயும் கிடையாது. அப்ப அப்படி ஒரு சூழல்ல நாம் இன்னும் கூடுதலாக மெனக்கிட வேண்டிய ஒரு விஷயம், கூடுதலாக கரிசனப்பட வேண்டிய விஷயம், உடல் நலம், மனநலம் குறித்த ஆரோக்கியம், இந்த சமூகத்தின் சூழல் நலம் குறித்த விழிப்புணர்வு. இதை வைத்து கொண்டா நிச்சயமா எந்த ஒரு சிக்கல்கள் வந்தாலும் அதை கடந்து போய்விடக்கூடிய சாத்தியங்கள் மிக மிக அதிகம். நண்பர்களே, நாம் அலட்சியப்பட்டு போவதற்கான நேரம் கிடையாது. கோவிடுக்கு அப்புறம் எத்தனை நோய் வருவதற்கு சாத்தியம் இருக்கு, வேற என்ன வைரஸ் இருக்குன்னு கணக்கு போட்டிருக்காங்க. எவ்வளவு வைரஸ் வரலாம்னு நீங்க நினைப்பீங்க? சும்மா உதாரணத்துக்கு நினைச்சு பாருங்களேன். 6,30,000 வைரஸ் ரெடியா இருக்கும். 1-2 இல்ல, 6,30,000 வைரஸ். அதுல 960 வைரஸ் உடலை நேரடியாக தாக்குவதற்கு சாத்தியம் உள்ளதா? இப்ப எவ்வளவு எச்சரிக்கையா இருக்கணும். நம்முடைய ஒரு செயலையும் இந்த சிந்தனை இருக்கணுமா வேண்டாமா? நண்பர்களே, நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டிய செய்தி என்னன்னா, இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்ங்கிற கிளச்சஸுக்குள்ள நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை மாட்டாமல், அடுத்த தலைமுறை என்பது உங்களுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய தலைமுறை, உங்களை வீட்டிலிருந்து இங்க அனுப்பிட்டு இங்க உங்க வீட்டுல உங்களுக்காக காத்திருக்க தலைமுறை, 2 தலைமுறை, அவர்கள் இந்த சக்கரை, இரத்த கொதிப்பு, இந்த நோய்களுக்குள் சிக்காமல் பார்த்து கொள்ளணும். அதற்கான முதல் தேடலை உங்களுடைய உணவிலிருந்து தேடுங்க. எது எனக்கான உணவு என்பதை நாம கொஞ்சமும் சஞ்சலம் இல்லாமல் பாருங்க. நிறைய உணவு அட்வர்டைஸ் பண்ணலாம், நிறைய இது மிகச்சிறப்பான உணவாக கூட இருக்கலாம். பட் எனக்கான உணவு என்பதை நாம் தான் தீர்மானிக்கணும். நான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல ஸ்விக்கியில ஆர்டர் போட்டோன்னு வைங்களேன், அது ஆர்டர் போட்டோடனே நீ ஒரு உளுந்த வடை வேணும்னு கேட்ப, அவன் உளுந்த வடைன்னு அடிச்ச உடனே அது ஒரு டோனட்டை காட்டும். வடை மாதிரியே இருக்க, ஏர்போர்ட்ல 150 ரூபா கொடுத்துலாம் வாங்கணும்னு நினைக்கும் போதே அது சொல்லும் ஒன்லி 60 rupees 1+1 ஆஃபர் அப்படின்னு போடும். உடனே சஞ்சலம் வரும், பேசாம இன்னைக்கு வந்து டோனட்டை வாங்கிடலாமா அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்க 3வது செகண்ட்ல திரும்ப ஒண்ணு பாப்பப்பாகும், உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இப்பதான் இந்த ஒண்ணு வாங்கினா அப்படிங்க. எப்படிதான் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இதை வாங்கினான்னு தெரியும்னா அது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். உன் கான்டாக்ட் லிஸ்ட்ல இருந்து யார் யார் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணான்னு அதுக்கு தெரியும். அந்த ஃபேங் ஆண்டவனுக்கு அது தெரியுங்கிறதுனால அது திரும்ப உன்னை சபலப்படுத்தும். ஸோ நீ உளுந்த வடைக்கு பதிலாக டோனட்டை வாங்கிடுவேன்.
இப்படி ஒரு விஷயத்திலையும் நான் அன்னைக்கு கோவிட் காலத்துல நான் வழக்கமா டிவியில சினிமா பார்க்க மாட்டேன், தியேட்டர்ல போய் தான் பார்ப்பேன். கோவிட் காலத்துல வெளியே எங்கேயும் போக முடியாதனால நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை, ஒரு மலையா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எவரெஸ்ட், அமேசான் மலை, சீனத்துல இருக்கிற மலை, அப்படியே ஆல்ப்ஸ் மலைன்னு அதுல என்ன படமா இருக்கோ அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். ஒரு நாள் திரும்ப வீட்டுக்கு வரும்போது ஏதோ ஒரு ஞாபகம், இந்த பயணங்கள் முடிவதில்லை நம்ம பயங்கரமா சிலாகிச்சு பார்த்தோமே, ஒரு காதல் படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போயிட்டு போனை அமுக்குனா அது இன்னொரு மலையை காட்டுது. நீ இதைத்தான் அடிக்கடி பார்ப்ப, இதை பாரு அப்படிங்குது. நான் திரும்ப பயணங்கள்னு போடுறேன், அது பழையபடி அது ஒரு மலை பயணத்தை காட்டுது, ஒரு டிராவலாக எடுத்து காட்டுது. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, நான் மலையை பார்க்கணுமா காதலிக்கணுமான்னு நெட்ஃபிளிக்ஸ் தான் முடிவு பண்ணுது. இதுதான் இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய உச்சம். நான் உணர்ந்து விட, நான் கார்ல ஏறி உட்கார்றேன், ஏறி உட்கார்ந்த உடனே போன் சொல்லுது 37 minutes to reach your வேளச்சேரி கிளினிக். எப்படா தெரியாதுக்கு? நான் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு அண்ணா நகர் வழியா போகாம இந்த பக்கம் பெரம்பூர் வழியா போலான்னு திரும்பி வரேன். அது என்னை கிறுக்கன்னு பாக்குது. அடுத்த நாள் காலையில சொல்லுது திரும்பவும் நீ போனோம்னா இத்தனை கிலோமீட்டர். நம்மை சுற்றி சுற்றி துரத்தி தொழில்நுட்பத்தினுடைய உச்சங்கள் வணிகத்திற்காக வேலை செய்து கொண்டே இருக்கு. அப்ப நாம தான் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா, எனக்கான உணவு எது, எனக்கான பாதை எது, எனக்கான தேடல் எது, எனக்கு எது தேவை என்பதை தீர்மானித்து வாழ்க்கையை நகர்ந்தால் அந்த வாழ்வு வெற்றிகரமாக இருக்கும், ருசிகரமாக இருக்கும், மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. டாக்டர் சாருக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேக்குதா சார்? சார், இப்போ நீங்க நாட்டு திராட்சை, மில்லட்ஸ், சிறுதானியம் இது பத்திலாம் பேச ஆரம்பிச்ச உடனே அதோட விலையெல்லாம் கூடிடுச்சு சார். இப்படி ஒரு சூழ்நிலை நீங்க பிளானிங் கமிஷன் மெம்பராகவும் இருக்கிறீங்க. கவர்மெண்ட் இப்ப ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ், செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க. ஸோ அது மாஸ் ப்ரொடக்ஷன், ஈஸி டு கல்டிவேட், அந்த மாதிரிலாம் ஜெனட்டிக் மாடிஃபை பண்ணி அந்த சீட்ஸ் வருது சார். ஸோ இதை பத்தி உங்களோட பார்வை என்ன? இது நம்மள மாதிரி வளரும், அதாவது டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ்க்கு இது சரிதானா, போகலாமா? உங்களோட ரெண்டு கேள்வியில முதல் கேள்வி விலை உயர்ந்திருக்கிற விஷயம், அது உண்மைதான். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாதல்ல, அதாவது எந்த பொருளுக்கான தேவை கூடி உற்பத்தி குறைகிறதோ அதனோட விலை கூடும். இது ரொம்ப வணிகத்தினுடைய முதல் சித்தாந்தம் அதுதான். இப்ப தேவை கூடி இருக்கு, ஆனா உற்பத்தி அந்த அளவுக்கு கிடையாது. தமிழ்நாட்டினுடைய சிறுதானிய உற்பத்தியில தமிழ்நாட்டுடைய தேவையில 10% தான் தமிழ்நாடு உற்பத்தி பண்ணுது. 90% இன்னைக்கும் கர்நாடகால இருந்து, ஆந்திரால இருந்து, மத்திய பிரதேசல இருந்து, தேனியில வணிகர்களுக்கு தேனியில இருந்து தான் முழுக்க தமிழ்நாடு முழுக்க விநியோகிக்கப்படுது. இது குறையணும்னா இங்க உற்பத்தி கூடணும். உற்பத்தி கூடுவதற்கான நில உரிமையாளர்கள் முழுக்க முழுக்க வணிக பயிர்களுக்கு போயிட்டாங்க. ஏன்னா இது பெர் ஏக்கர்ல இருந்து வரக்கூடிய ஈல்டு ஒரு அரிசியிலையோ கரும்புலையோ பருத்திலையோ கிடைக்கிற அளவுக்கு வரலங்கிறதுனால நிறைய பேர் அது பண்றதில்லை. ஸோ இதை ஒரு அரசாங்கமும் தலையிட்டு மக்களும் அதுக்கான சந்தை பெருகும் போது குறையும். இது இன்னொரு 10 வருடங்கள் ஆகலாம். அது வரைக்கும் இந்த விலை கூடுதல்ங்கிறது கொஞ்சம் இருக்கதான் செய்யும். சில நேரத்துல நம்ம இது நம்ம உடல் நலத்துக்கான ஒரு விஷயம், இந்த பணம் வேற எங்கேயும் போல இன்னொரு விவசாயிக்கு தான் பயன்பட போகுதுன்னு ஏற்றுக்கொண்டு அதை நகரணும். அது ஒரு பாயிண்ட். அரசாங்கம் இதை அதிகமா கல்டிவேட் பண்றதுக்கான விஷயங்களை நோக்கி அவங்களும் நகர்ந்து கொண்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா, கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்,
அடுத்த ஆண்டு 2023 வந்து உலக பன்னாட்டு யுனைடெட் நேஷன் வந்து இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லட்னே அறிவிச்சிட்டாங்க. 27 நாடுகள் அதை வந்து ஒரு நேஷனல் ஸ்கீமா கொண்டு வந்து மிகப்பெரிய விஷயம். அது நம்ம நாட்டிலையும் அது பண்றாங்க. ஸோ இது ஒண்ணு முதல் கேள்வி. ரெண்டாவது கேள்விக்கு என்கிட்ட ஒரு ஆன்சர் இருக்கு. என்னன்னா, ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸை நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. தொடர்ச்சியாக அது வேண்டாம் என்று தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். அரசாங்கம் வந்து கொள்கை ரீதியா ஒரு முடிவெடுத்து மத்திய அரசு வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி அது எளிதா கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. பட் அது சரியான பார்வையாக எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அதுல வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிவியில வந்து பிளாஸ்டிக் ரைஸ் வந்து ஞாபகம் இருக்கா? பெரிய சர்ச்சையே ஓடிச்சு. அந்த பிளாஸ்டிக் ரைஸ் தான் ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ். யாரும் பிளாஸ்டிக் அரிசியா போட மாட்டாங்க. ஏன்னா பிளாஸ்டிக் 1 கிலோ விலை வந்து அரிசியை விட அதிகம். அதனால அதுல வணிக வாய்ப்பு கிடையாது. என்ன நடந்ததுன்னா, அப்போ வந்து ட்ரையல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அது வெளியே சந்தைக்குள்ள கசிஞ்ச உடனே பல பேருக்கு அது தெரியல. பிசு பிசுன்னு இருக்கு, ஒட்ட முடியல, வேகல, தண்ணியில மிதக்குது, அதனால பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க. ஆக்சுவலா அதுதான் ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ். ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ்ங்கிறது அரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா, உடைஞ்ச அரிசியோட மாவை எடுத்து அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரூஷன் டெக்னாலஜியில் அதை பஃப் பண்ணி அப்புறம் பவுடர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அதுக்குள்ள இனாக்குலேட் பண்ணிட்டு திரும்ப அரிசி மாதிரியே அதை வந்து லேத்தில் அடிச்சிருவாங்க. அதுதான் அந்த டெக்னாலஜி. கலிபோர்னியால அவங்க கார்னல் யூனிவர்சிட்டியோடைய பேட்டன்ட் முதல் அறிவியல் ஆய்வு அது. அதுக்கப்புறம் அது உலகம் முழுக்க சந்தைப்படுத்த பார்த்தாங்க. என்ன முக்கியமானதுன்னா, நம்முடைய உணவுல ஒரு உணவுல இருந்து எல்லா நியூட்ரிஷனும் கிடைக்குங்கிற சித்தாந்தமே தப்பு. நிறைய உணவுல இருந்து நிறைய வந்தா தான் அது நம்ம நாட்டுக்கானது. நீங்க வந்து கீரையில இருந்து ஃபோலிக் ஆசிட் கிடைக்கணும், எலுமிச்சம்பழத்துல இருந்து விட்டமின் சி கிடைக்கணும், இன்னொரு பாலக்கோ முருங்கைக்கீரையில இருந்து இரும்பு சத்து வரணும், மீன்ல இருந்து விட்டமின் ஒமேகா 3 வரணும், கோழிக்கறியில இருந்து B12 வரணும், அரிசியில இருந்து கார்போஹைட்ரேட் வரணும், உளுந்துல இருந்து புரோட்டீன் வரணும், வெந்தயத்துல இருந்து ஃபைபர் வரணும். அதுதான் நம்ம நாட்டுக்கான சித்தாந்தம். இதை ஒன்னொன்னுக்கு பின்னாடி ஒரு மக்கள் அதை வைத்து வணிகம் செய்துட்டு இருப்பாங்க, இல்ல வாழ்வியலே அதை வச்சிருப்பாங்க. அப்ப எல்லாம் சேரும்போது எல்லாரும் நல்லா இருக்கலாம். ஒரே ஒரு கம்பெனி அவன் வந்து அத்தனை மைக்ரோ நியூட்ரியன் தயாரிச்சு அவனுடைய நேரடி பார்வையில கீழே இருக்கக்கூடிய 3 கம்பெனி அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூஷன் டெக்னாலஜி உருவாக்கி அவங்ககிட்ட எல்லாரும் அரிசியை கொண்டு வந்து கொடுத்துடணும். அவன் தான் அதை ஃபோர்ட்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதை ஒரே ஒரு நிறுவனம் இந்தியா முழுக்க வணிகப்படுத்தணும்னா அது நம்ம நாட்டுக்கான சித்தாந்தம் கிடையாது. ஜே.சி. குமரப்பா அப்படி சொல்லல, காந்தி அப்படி சொல்லல. ஆனால் இன்றைக்கு திரும்ப அது ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அது ஜெயிக்காது, சாத்தியமாகாது. நாங்கள் எங்களுடைய கருத்தை அரசுக்கு இதை புஷ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். பட் என்ன நடக்கும்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு தனி மனிதனா இந்த சமூகத்தை, இந்த விவசாயிகள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த நிலம் சார்ந்து யோசிக்கும் போது நமக்கு ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ் வேண்டாம். நிச்சயமா இத பல்வேறு தானியங்கள் மூலமா நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். நீங்க வெறும் பொங்கல் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக தினை அரிசி பொங்கல் சாப்பிட்டீங்கன்னு வைங்க, தினை அரிசியில உங்களுக்கு பீட்டா கரோட்டின் கிடைச்சிரும். உளுந்துல நீங்க பாசி பருப்பு போடும்போது முழு பருப்பா போட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய புரதத்துல நல்ல ஒரு புரோட்டீன் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ கிடைச்சிரும். அப்ப அப்படி எடுக்கிறத விட்டுட்டு நான் புரோட்டீன் இதையும் அப்புறம் பேசாம எல்லாரும் வந்து ஒரு டப்பால என்ஷூர் புரோட்டீன் வீட்டில் காலையில சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பாக்கெட் என்ஷூர் புரோட்டீன், ஒரு பாக்கெட்ல வந்து ஃபேட்டுக்கு ஆலிவ் ஆயில் கேப்சூலு, இன்னொரு பாக்கெட்ல வச்சு வாழ முடியுமா? அது ஒரு சரியான முடிவு இல்லை. அது வேண்டாம்னு தான் நாங்க நினைக்கிறோம். டீட்டெயிலான ஆன்சர் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ். சார், வரகு, தெனை இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாலுமே அதுவுமே அகெயின் ஃபர்டிலைசர் போட்டு தானே வளர்க்குறாங்க. ஸோ எது ஆர்கானிக் எது நான் ஆர்கானிக்னே கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்ஃபேக்ட் வந்து இன்னொரு குரூப் என்ன சொல்றாங்களா, அப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, ஆர்கானிக்ன்றதெல்லாம் சும்மா ஒரு வணிகத்தோட உத்திக்காக யூஸ் பண்ற வேர்டு. அப்ப நீங்க வந்துட்டு இப்ப நான் போறேன் கடைக்கு, இந்த பக்கம் மந்த்ராவோட உளுந்து 1/2 கிலோ 130 ரூபான்னு இருக்கு, நார்மல் உளுந்து பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோ 130 ரூபான்னு இருக்கு. ஸோ விச் ஒன்ஸ் டு செலக்ட்? இதுல இந்த ஆர்கானிக்ன்றது உண்மையா? இப்ப நான் மோஸ்ட்லி வரகு தானியங்கள் தான் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. பட் அதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் ஃபர்டிலைசர் இருக்கு. நீங்க நார்மல், அப்போ ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. எண்ட் ஆஃப் த டே உங்க உடம்புக்குள்ள வந்து மருந்து தான் போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கு உங்களோட இது என்ன சார்?
முதல் விஷயமா அந்த நீங்க சொல்ற செய்தி தவறு. என்னன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் சிறுதானியங்கள்ல 90% வந்து நேச்சுரல் கல்டிவேஷன் தான். ஏன் காரணம் என்னன்னா, ஒரு வரகரிசிக்கோ இல்லைன்னா வந்து சாமை அரிசிக்கோ இல்லைன்னா குதிரவாளிக்கோ நீங்க உரம் வச்சீங்கன்னு வைங்களேன், அதனுடைய வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் தான் நிறைய வளரும், கதிர் கம்மியா தான் வரும். ஜென்ரலாவே கதிர் நிறைய வருவதற்கான சாத்தியங்கள் கிடையாது. ஆனா அதுலயும் இப்போ கம்புல சில வெரைட்டில, கேழ்வரகுல சில வெரைட்டிகள்லாம் இந்த மாதிரி உரங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உரங்களை விட ஆபத்தான விஷயம் என்னன்னா பூச்சிக்கொல்லிகள், பெஸ்டிசைடு, இன்னொன்னு வீடிசைடு, அதுல இருக்கக்கூடிய களைபோன். இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்ப வரைக்கும் பெஸ்டிசைடோ வீடிசைடோ அதுக்குள்ள வரல. ஸோ அதனால அதுல இருக்கக்கூடிய தீங்குகள் பெரிய அளவுல கிடையாது. இது நம்பர் 1. ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஒரு மாற்றத்துடைய காலத்துல இருக்கோம். நம்முடைய மூத்த தலைமுறை இதை பத்தி யோசிக்கல. இந்த 30-40 வருஷமா தான் இப்ப நம்ம யோசிக்கிறோம். இன்னொரு 20-30 வருஷத்துக்கு இந்த பிரச்சனையை நம்ம சந்திச்சுதான் ஆகணும். கண்டிப்பா ஒரு கலப்படம் வரும், கண்டிப்பா இன்னொரு இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு வருவாங்க. அப்ப நம்ம அந்நியப்பட்டு நிக்க கூடாது. நாங்க என்ன பண்றோம்னா கோஆப் மூவ்மெண்ட்டை கொண்டு வரோம். கோஆப் மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது ஒரு 10 விவசாயியை நாங்க எங்களோட பிளாட்ல இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த 10 விவசாயிகிட்ட மட்டும்தான் நாங்க வாங்குவோம். அவர் 100 ரூபாய்க்கு வெளியே விற்கிறாருன்னா நாங்க 150 ரூபாய்க்கு வாங்குவோம். நான் 50 ரூபாய் சேர்த்து கொடுக்குறேன். ஆனா எனக்கு உரங்கள் இல்லாம பூச்சிக்கொல்லி, ஏன்னா உரம் இல்லாம பூச்சிக்கொல்லி இல்லாம இருக்கும்போது சில நேரங்கள்ல ஈல்டு குறைஞ்சிருக்கலாம். முதல் தடவை பண்ணும்போது குறையும், அப்புறம் 3-4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ஈக்குவல் ஆகும். அப்ப அந்த அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சிரமம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம இங்க இருந்து ஸ்டைலா சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட பணம் இருக்கு நம்ம கொடுத்து எனக்கு கொண்டு வாப்பான்னு சொல்லி அவரை சிரமப்படுத்தக்கூடாது. அப்ப அவருக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் விலை கொடுத்து நான் உங்ககிட்ட இருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த இப்ப நாங்க இந்த கோஆப்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, தக்காளி பழம் வந்து 50 பைசாவுக்கு கூட கிடைக்கக்கூடிய சூழல் வந்து அழிக்கக்கூடிய சூழல் கொடுக்கு. நாங்க என்ன பண்றோம்னா எப்பவுமே தக்காளிக்கு 40 ரூபா தான், அது 100 ரூபாயும் போகாது, 1 ரூபாய்க்கும் வராது. இப்படி மூவ்மெண்ட்டை நம்ம எல்லாரும் உருவாக்கணும். அது இன்னைக்கு மாற்றத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை. இப்ப நீங்க இன்ஜினியர்ஸ் ஃபோரம் NEC இருக்கிறீங்க, நீங்க தமிழ்நாடு ஃபோரம் இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு விவசாய குழுவை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். திருவாரூர் டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழு, எப்பா நீங்க வந்து ஒரு 10 மூடை கருப்பு கவுனி பண்ணு, நாங்க 100 பேர் அதை பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன். செய்யறதுக்கு எத்தனை பேர் தயாரா இருக்காங்கன்னு பாருங்க, நிச்சயமா முடியும். அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை, ஒரு வீடு வாங்கணும், பிளாட் வாங்கணும், எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கு. எல்லாருமே நம்முடைய வீட்டு மாடியில காய்கறி தோட்டம் போடணும்னு முடிவெடுங்க. நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்ப நான் வீடு கட்டதுக்கே 25 வருஷம் ஆச்சு. இப்பதான் கட்டியிருக்கோம். மேல ஒரு வருஷமா வந்து ஒரு சின்ன தோட்டம் போட்டிருக்கோம். எங்க வீட்டுக்கு வேண்டிய வெண்டைக்காய், அவரைக்காய், கத்திரிக்காய், தக்காளி பழம் எல்லாம் நாங்க மேல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். ஒரு உரம் போடுறது கிடையாது. எங்க வீட்டுல இருக்க காய்கறி கழிவு, தேயிலை தூள், அங்க இருக்கக்கூடிய தெளிக்கிறதுக்கு இஞ்சி பூண்டை மோர்ல கரைச்சி தெளிக்கிறது, அது மட்டும் தான் பண்றோம். ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு சின்ன நிலம், வெறும் 4 கிரவுண்ட் உள்ள நிலம், அந்த நிலத்துல வாழை போட்டுக்கிட்டோம், வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டோம், தென்னை மரம் வச்சுக்கிட்டோம், எல்லாருமே சேர்ந்து நாங்க 5 பேர் சேர்ந்து அதை பகிர்ந்து எடுத்துக்கொள்றோம். இப்போதைக்கு இதுதான் சாத்தியம். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளரும். இதிலும் பெரிய நிறுவனங்கள் வருவாங்க, இதுலயும் பெரிய பெரிய அதானி, அம்பானி, ரிலையன்ஸ்லாம் வருவாங்க. அவங்க முழுக்க முழுக்க கண்ட்ரோல்டு அக்ரிகல்ச்சர் பிராக்டிஸ்ல, ஆர்கானிக் பிராக்டிஸ்ல வந்து விலை கூட. எந்த இடத்துலயும் ஒரு நல்ல சந்தை உருவாகுதுன்னா அதுல நல்ல வணிகமும் உள்ள வரதான் செய்யும். ஸோ இது ஒரு டிரான்ஸ்பரன்ஷன் பீரியட். அதனால வந்து சில பேர் சொல்றாங்களே, அந்த சொல்ற சில பேருக்கு வந்து சமூகம் குறித்த அக்கறை கிடையாது. நிச்சயமா ஆர்கானிக் இல்லை, இவங்க எல்லாம் ஏமாத்துறாங்கன்னு வாய் சவாடால சொல்லிட்டு போயிருவாங்க. அவர்கள் அதில் என்ன பங்களிப்பு செய்யறாங்கன்னு திருப்பி கேட்டு பாருங்க. குறை சொல்வதை மட்டுமே பிழைப்பா வச்சுட்டு இருப்பாங்க. நிச்சயமா தவறு இல்லைன்னு சொல்லல, தவறு இருக்கலாம், தவறு நடக்கும். தவறு நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதை திருந்த மாட்டேன் எப்படியும் போது அப்படின்ட்டு பழையபடி நம்ம ரெகுலர் இதுக்குள்ளே போகக்கூடாது. அதுவும் நம்மள மாதிரி ஒரு படித்த சமூகம், ஆளுமை மிக்க சமூகம். ஏன்னா நாம என்ன செய்யறோமோ அதைத்தான் மற்ற மக்கள் பின்பற்றுவாங்க. இப்போ உங்க கம்பெனில நீங்க இதை ஃப்ரண்ட்ல எடுத்தீங்கன்னா உங்க ஆபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு 10 பேர் அதுக்கு பின்னாடி வருவாங்க. இந்த 10 100 ஆகும், 100 1000 ஆகும், 1 லட்சம் ஆகும். ஸோ இந்த பீரியட் வந்து ஒரு 10-20 வருடங்கள் எடுக்கலாம். அதனால முயற்சி செய்துட்டே இருந்தா கண்டிப்பா நான் மாற முடியும். அடுத்தது சார், இந்த சிக்கன். ஓகே, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி தான் பெஸ்ட். பட் ஒரு பர்சன் வந்து எனக்கு தெரியும், அவர் வந்து இந்த கோவேக்சின் கண்டுபிடிச்சதுல ஒரு ஹி இஸ் த டைரக்டர்.
அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது, நார்மலா அந்த இது இருக்குல்ல பிராய்லர் கோழி, அதனால எந்த தீங்கும் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது அப்படின்றாங்க. அது பட் உலகமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. ஈவன் ஐ ஹாவ் விட்னஸ்ட் லைக் பிராய்லர் சிக்கன் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். பட் நம்ம பசங்களுக்கு அதை புரிய வைக்க முடியல. அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிரில் சிக்கன் அந்த மாதிரி தான் விரும்புறாங்களே ஒழிய இது இந்த மாதிரி நியூஸ் கேட்டுட்டு என் ஃப்ரெண்டோட அப்பா அப்படிதானே சொன்னாரு, நான் இதுக்கு அப்படின்ற, ஏன்னா அவர் வந்து ஹீஸ் த டைரக்டர், ஒன் ஆஃப் த PhD ஆளு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அத பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன? இதுல உள்ள பிரச்சனை என்னன்னா, உற்பத்திக்கும் அதனுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு உள்ள இடைவெளி இருக்கு இல்லையா, அது கூட கூட இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாகும். இப்போ ஒரு காலத்துல ஒரு தேர் செய்யறாங்கன்னு வைங்களேன், ஊரே அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும். தேர் செய்யறது நடக்கும், கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் தேர் நடக்கும். இப்ப நம்ம கார் செய்யறத நம்ம பார்த்துருக்கோமா? தெரியாது. இதுதான் வித்தியாசம். என்னன்னா, ஒரு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கும் நமக்கும் தூரம் கூட கூட அதுல பல வணிகங்கள் பெருகிட்டே இருக்கும். அது வரும்போது நமக்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. ஆனா நமக்கான தேவை மட்டும் நிறைவேறணுங்கிறதுல கரெக்டா இருப்போம். சிக்கன்லயும் அதேதான். வீட்டுல முற்றத்தை சுத்தி கோழி ஓடிட்டு தோட்டத்துல கோழி நிற்கும் போது கோழியை பத்தின அறிவு நல்லா தெரியும். அது எதை சாப்பிடுது, என்ன பண்ணுது எல்லாம் தெரியும். ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 10 லட்சம் கோழி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அதுக்கு என்ன சாப்பாடு போடுறாங்க, அந்த சாப்பாட்டில் சேர்க்கக்கூடிய பொருள் என்ன, அந்த ஒரு பொருளும் எதுக்காக சேர்க்கப்படுதுன்னு நம்ம பிள்ளைக்கு தெரியாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். நம்ம வீட்டுல நம்ம பிள்ளை ஹெல்த்தியா இருக்கணும், காய்ச்சல் வரக்கூடாது, தினம் சாம்பார்ல கொஞ்சம் அமாக்சிலின் போட்டு கொடுப்பீங்களா? தினம் வந்து டீ போடும்போது ஒரு பாராசிட்டமாலை போட்டு கொடுத்துருவீங்களா? மாட்டோம். ஆனா கோழிக்கு கொடுக்குறாங்களா இல்லையா? தேவையில்லாம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வருது, தேவையில்லாம கால்சியம் ஃபீட் வருது. அவங்கள்ட்ட கேட்டா அதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கும். அவங்கள்ட்ட என்ன நியாயம் இருக்குன்னா, 1 லட்சம் கோழி ஒரே இடத்துல இருக்கு, அப்போ தொற்று பெறுவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகம். இது என்னுடைய வணிகம், நான் ஒரு கோழிக்கு இவ்வளவு ரூபா முதலீடு பண்ணியிருக்கேன், இந்த இடத்துக்கு இத்தனை வாடகை, இன்னைக்கு ஒரு கோழி போச்சுன்னா 1 லட்சம் கோழி போச்சு, அப்ப நான் இதை பாதுகாப்பா வைக்கணும், நான் இப்படிதான் செய்ய முடியுங்கிறது அவங்களோட தர்க்கம். அப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கணும், நம்ம தேர்வு எது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும்னா நாம அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம குழந்தைய ஒரு நாள் பிராய்லர் கோழி இருக்க இடத்துக்கு கூட்டு போங்க, போய் அந்த சாப்பாடை பாருங்க. கூகுள்ல சிக்கன் ஃபீட் இன்கிரீடியன்ஸ் எடுத்து படிங்க, ராஸ்பெர்ஜின் எதுக்கு சேர்க்கிறாங்கன்னு பாருங்க, அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை 10ஆம் கிளாஸ் வரும்போது அது பயாலஜி படிக்கும் போது அதுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். சின்ன பிள்ளைக்கு நம்ம தான் சில நேரங்கள்ல ஃபோர்ஸா முடியாது அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய வயசு இருக்கு. ஒரு வயசு வரும்போது அது புரிஞ்சுக்கும். அப்ப அது புரிந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்கும். இது வந்து எப்பொழுதுமே காலகாலமா உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய சர்ச்சை தான். ஒரு வணிகம் ஒன்றை தேவைன்னு சொல்லும் போது நம்ம உடலுக்கான தேவை மாறுபட்டு நிற்கும் போது வணிகத்தின் குரல் தான் ஓங்கி நிற்கும். ஏன்னா அவன் முதலீடு பண்ணிருக்காங்க, அவன் விளம்பரம் பண்ணுவாங்க. தோனி சொல்லுவாரு, இந்த சிக்கன் சாப்பிட்டதுனாலதான் நான் 6 அடிச்சேன். மில்லர் சொல்லுவாரு, நான் வந்து குஜராத் டைகர்ஸை கொண்டு வர்றதுக்கு காரணம் நான் சாப்பிட்ட கோகோ கோலா தான் சொல்லுவாரு. அது அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய 3 கோடி ரூபாய் பணம் அவர் சொல்லத்தான் செய்வார். நம்ம வந்து அப்படி அதை எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அதுல புரிதல் இருக்கணும். நம்ம குழந்தைகள்கிட்ட பேசணும், அது சார்ந்த விஷயங்களை கொடுக்கணும், புத்தகங்களை கொடுக்கணும். அதுக்காக பிராய்லர் கோழி ஒரு நாள் சாப்பிட்ட உடனே குழந்தை வந்து மரிச்சு போயிடலாம் கிடையாது. தேர்வா இருக்க வேண்டாம், நம்ம சாய்ஸ் இருக்கு. நமக்கு நாட்டுக்கோழி கிடைக்கும், நாட்டுக்கோழியவே பிராய்லர்ல வளர்க்கறது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுக்கு ஃபீடு தனியா கொடுத்து கலர் மட்டும் அது நாட்டுக்கோழி மாதிரி இருக்கும், ஆனா முழுக்க முழுக்க பிராய்லர்ல வரக்கூடியது இருக்கு. அந்த கோழி வந்து பறக்காது, அந்த கோழி நடக்காது, ஆனா அந்த கோழின்னு எப்படி சொல்லுவோம்? நீங்க எந்த கோழியாவது பிராய்லர்ல இருக்கிறது பறந்து போகுதா, இல்ல எங்கேயாவது நடந்தாது போகுதா? அது வெறும் சதை பிண்டம். அதுக்கு 65 நாள்ல அதனுடைய அப்டமன் அண்ட் பிரெஸ்டோடைய சைஸ் எவ்வளவு வருதோ அதை பொறுத்து அதுக்கு விலை. அப்ப அந்த சைஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான ஃபீடு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கணக்குல இருக்கும். பட் கோழிங்கிறது அப்படி இல்லை. அது நிலத்துல ஓடும்போது அது எத்தனை பூச்சி புழுக்கள்ல இருந்து அதுக்கு சாப்பிடக்கூடிய தானியங்கள்ல இருந்து எல்லாம் வேறுபடும். சோ இந்த புரிதலை நம்ம உருவாக்கணும். அது உருவாக்கும் போதுதான் அந்த மாற்றங்கள் வரும். அதனால போதும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ so much. Thank you very much, sir. Thanks a lot. So some of the people have been also interact with other chapter. So here also I'm happy to say about that. From the first batch, Arasu is with us, as well as most of the units are available. So some of the people are interested to connect with online. So may I request the new president, Mr. Rajshekhar, to come up and say about
Few words. Hello everyone. Good afternoon everyone. Can you hear me? Yes, please switch on your video. Yeah. People might even see your face. Hi everyone. Good afternoon everyone. A special thanks to a special speech by Mr. Sevaraman. And very inspiring. And I would like to thank the outgoing team for the work done so far. Very good job and congratulations. And I would like to work on three important objectives. I have shared in the chat as well. முதல் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா NEC அலுமினி ஆப் ராஜேந்திரன் சொன்ன மாதிரி we want to make it really strong and stronger. அதுக்குரிய வேலைகளை நாங்க செய்வோம். அந்த முதல் எங்களோட டீமோட அண்ட் சாப்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம். அண்ட் அலுமினி கவுன்சில்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறோம். இதெல்லாம் நாங்க பண்ணலாம்னு இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு அலுமினி காலம் போறோம். வந்து இடைவேளை டைம் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து ஐ திங்க் ஆல் let's work together to make the next term more strong. Thank you. Hello, good afternoon to all. I am IC Pandi from NEC 95 batch. So from my batch, we are supporting our college students to develop soft skills, especially for communication skills. So with the Alumni Association coordinator KGS sir and Vidyanand sir, so every week we are conducting a communication club meeting Friday 4 to 5. In that the students are participating. They are delivering the speeches from different topics, sometimes impromptu speech also. So apart from that, we are giving training for data science and from artificial intelligence. A different group from our team, our batchmates basically, are providing different skill development courses. And this course, for the last 1 year, we are providing the course to our college students. And this principle, the last December 30th, we met at college for the our batch reunion. In that meeting also, we have shown what are the activities taken by the 95 batch. And all across the world, the people from batchmates from different locations, they are connecting online. They are giving training and providing what are the opportunities for the private and the government sectors. When the government sectors were being Commander Bharanidharan given a presentation on how they can enter into the civil service and different state service and the center civil services. So these are the things, and it's an ongoing activity. So for the last 1 year, we are conducting the communication club meeting every week. So this is the way how we are helping our college students and how we are contributing to develop themselves to become a better people once they come out from the college. When my batchmates now they are attending two Rajshekhar and Srinivasan. There are 4-5 people are sitting there at present in the auditorium. So thank you everyone, and thank you, and over to you.
நல்லா கேட Anyone from online? Muniandi? Nazir? Can you come up? Sendil from UK chapter? Okay, thank you. Thank you, sir. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. To deliver the vote of yes, let me invite Mr. Adakapan, Joint Secretary. குட் ஆஃப்டர்நூன். இங்க ஹால்ல இருக்கவங்க மட்டும் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் கவனிச்சீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஞ்சோண்டு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரே நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு. இப்ப நான் புதுசா இங்க இருக்கிற அலுமினியை விட புதுசா வரப்போற அலுமினிக்கு தான் கொஞ்சோண்டு டேட்டா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இருக்கிறவங்க வெளியே சொல்லிக்கோங்க. இந்த அலுமினி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வேலை தேடினா வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றத விட நீங்க ஏதாவது ஒரு ஊர்ல போயிட்டு வீடு தேடினா கூட அங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நான் அதை தான் உங்ககிட்ட ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்ல வரேன். ஏன்னா நான் 2010 டெல்லியில வீடு தேடும் போது நம்மளோட ஒரு அலுமினி துபாயில இருந்து எனக்கு ரெஃபர் பண்ணி எனக்கு டெல்லியில வீடு பார்த்து கொடுத்தாரு. இப்போ ஒரு 45 நாளைக்கு முன்னாடி பெங்களூருக்கு ஸ்விட்ச் ஆயிருக்கேன். அங்கேயே ஒரு அலுமினி தான் எனக்கு வீடு பார்த்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதனால நான் என்ன மீன் பண்ண வரேன்னா, இந்த அலுமினி எனக்கு வேலை கிடைக்கல அதனால வேலை தேடி கொடுங்கன்னு சொல்றதை விட நீங்க சின்னதா உப்பு வித்தா கூட அதை தைரியமா இங்க சொல்லுங்க, உங்களால இந்த அலுமினி நெட்வொர்க் மூலமா டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான். மற்றபடி எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். புதுசா வரவங்களும் சரி, இப்ப இங்க வந்திருக்கவங்களும் சரி, டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you one and all for sharing your valuable time with us. Let's all now stand up for national anthem, please. Thank you. I request all the alumni to gather in hostel 1 to have lunch after 1:10. Thank you. I request all our alumni to gather in hostel 1 and also the students. I request all the students and our alumni members to gather in the hostel 1 to have our afternoon lunch at 1:15 p.m. Thank you. I request all our student members and alumni members and also our faculty members to gather in hostel 1 to have our afternoon lunch at 1:15 p.m.
ஓகேப்பா. இட்ஸ் pretty ரொம்ப தேங்க்ஸ். congratulations. டைம் ரொம்ப 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 மோசமான டைம். எனக்கு 3:28 AM. I stayed through. Okay. Thanks a lot, Nuts. ஓகேம்மா, பார்க்கலாம். Bye. Okay, thank you. Bye. Manesh, Gandhi. நல்லா இருக்கிறீங்களா? Thank you.